Very good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. Today, we are starting not starting, already we have done 2-3 aspects, 2-3 chapters in that. So this chapter, social transformation, it is in Group 2, TSPSC, Telangana State Public Service Commission. Group 2, third section, which is nothing but heading is issues of development and change. Okay, ఇదే కదా అండి మన సిలబస్, రైట్? ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చేంజ్. ఓకే, ఇది మన థర్డ్ సెక్షన్ టైటిల్, ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చేంజ్. ఈ థర్డ్ సెక్షన్లో థర్డ్ యూనిట్లో లాస్ట్ వర్డ్స్ అంటే లాస్ట్ లైన్లో మీకు ఒక టర్మినాలజీ కనిపిస్తుంది, ఒక కాన్సెప్ట్ కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. Okay, so group 2 third section, okay, nothing but the unit name is issues of development and change. Danlo manaku one chapter is there, that is called as social transformation, presented by my Sujath. Welcome to T1 Academy. I hope that you're all watching us very continuously and very passionately, dedicatedly, and keep your preparation and the tempo always high. Keep your Josh high so that you will crack the examination, the notifications whenever it comes up. Okay, so make sure that you continuously follow us and please do share, subscribe and like. Fine. So here what we are going to study some theories and ikkada. ఓకే, సొసైటీ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయింది, సొసైటీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా వచ్చింది. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్లీట్ చేంజ్, అప్పుడే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. జస్ట్ లైక్ మన లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి వెళ్తారు కదా, మళ్ళీ సన్నగా అయిపోతారు, అంటే కంప్లీట్ చేంజ్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఓకే, సో సొసైటీ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అంటే ద టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ సిన్స్ ద టైమ్ ఆఫ్ బిగినింగ్ సొసైటీలో అందరూ కలిసి ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకుంటే సొసైటీ చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయింది. ద టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ సిన్స్ ద టైమ్ ఆఫ్ బిగినింగ్ సొసైటీలో అందరూ కలిసి ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకుంటే సొసైటీ చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిందన్నమాట. ఓకే, ఒకప్పుడున్న ఆస్పెక్ట్స్ ఇప్పుడు లేవు, ఇంకా ఇప్పుడున్న ఆస్పెక్ట్స్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఉంటాయా లేదా మనకు అది కూడా తెలీదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, society undergoing transformation. We'll learn about that in a very proper way. Okay, what is the meaning of social transformation? Social transformation ante oka aspect kaadu. Okay, social transformation means many aspects are involved here, in the sense that society ela govern aitundi means democratic setup lo rulers evaru, autocracy unda, democracy unda, ante one person is governing the total country or the people who came to power are chosen by the people. The ministers or the government, whatever is there, is it formed because of the people's voting or not? Okay, మళ్ళీ ఉమెన్కి ఎలాంటి స్టెప్స్ మనం తీసుకొచ్చినాం టు మేక్ దెమ్ వాట్, వాళ్ళకు కూడా ఆపర్చునిటీ ఉండాలి టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్, టు హ్యావ్ టు పర్సూ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్, టు గో అబ్రాడ్. ఓకే, అండ్ దే షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ ఈక్వల్ సే ఇన్ డిసిజన్ మేకింగ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్. సో సొసైటీలో చాలా ఈవిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఈవిల్స్ కూడా మెల్లమెల్లగా Raja Ram Mohan Rai, Ishwatan Vidyasagar, and many people were there who have worked to transform our society with regard to commenting or with propagating things which are against the religions also. They did not mind it, but they wanted to bring a kind of change in the society. Society lo marpulu తీసుకురావాలి, సొసైటీ కొంచెం ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇది ఇలాంటి థాట్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళు రిలీజియన్ అగేన్స్ట్ కూడా వెళ్ళిండ్రు. Okay, just because they have kept humanity at first, they have kept concern and pain of pain of people at first. Okay, they have concern about inequality in the society, they have concern about slavery and sati kind of things in the society, they have concern about polygamy and parda system in the society. So ivanni unnai kada. Okay, these are all sanctions by religion. ఓకే, ఇవన్నీ రిలీజియస్ టెక్స్ట్లో మెన్షన్ ఉన్నాయి.
Okay, they are there, they being Hindus, they being Muslims, they worked against the religions in order to bring what, in order to bring us in this stage. ఇప్పుడు మనం ఉన్నామంటే వాళ్ళ వల్లనే, because they did it for us, they made a platform for us, they gave a future for us, indirectly they gave a future for us. Now you are going out and working, the girls who are enjoying that lot of liberty is because of what, 1828 Brahma Samaj and all, Rajaram Mohan Rai, it all started with him. Okay, that's why he is also called as what, father of Indian Renaissance also. Renaissance awakening, awake avandi. Okay, తెలుసుకోండి వాట్ ఈజ్ రాంగ్, వాట్ ఈజ్ రైట్. రిలీజియస్ శాంక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అల్టిమేట్ అథారిటీ అన్నారు వాళ్ళు. రిలీజియస్ టెక్స్ట్ ఖురాన్ అయినా సరే, గీత అయినా సరే, అది అల్టిమేట్ అథారిటీ అని చెప్పలేదు వాళ్ళు. ఓకే, వాళ్ళు రాసిండు ఒకప్పుడు, అలా ఉన్నింది సిచ్యువేషన్, అప్పుడు రాసినది అవన్నీ. కానీ బట్ యాజ్ ద సొసైటీ ప్రోగ్రెసెస్, ఈవిల్స్ ఏవేవో ఉన్నాయి, ఏవేవో మంచి ప్రొవిజన్స్ లేవు, అవన్నీ తీసేయాలి. ఓకే, మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ వాట్ దే థాట్. దే కెప్ట్ ది పెయిన్, దే కెప్ట్ ది సఫరింగ్, దే కెప్ట్ ది హ్యూమన్ నేచర్. ఓకే, ఇవన్నిటికీ వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి దానికి ఓకే, టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్ దే హ్యావ్ వర్క్డ్. Okay, toward that direction they have worked. So they have brought a change in the society, and they brought a change in the society with respect to our living, with respect to our culture, with respect to our lifestyle, with respect to gender, with respect to so and so forth. Okay, then తర్వాత మనం ఇప్పుడు చదువుతున్న సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ సోషల్ రిఫార్మ్స్. సొసైటీ రిఫార్మ్స్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు ఈ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో. ఈ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ ది కంట్రీస్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఒక కంట్రీ ఎలా డెవలప్ అయింది, ఓకే, సిన్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ బీయింగ్ ఇండిపెండెంట్, since it started recognizing its own sovereignty. Okay, so how the society has progressed, that is what we are going to learn today. Okay, social transformation. అందుకే ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ అండి, చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఒక కాన్సెప్ట్ మీద, లేకపోతే ఒక ఆస్పెక్ట్ మీద డిపెండ్ కాదు. ఓకే, డెమోక్రసీ మీద డిపెండ్ కాదు. ఓకే, సెక్యులరిజం మీద డిపెండ్ కాదు. ఓకే, అండ్ ఆస్పిరేషన్స్ మీద డిపెండ్ కాదు. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, విల్ లర్న్ అబౌట్ దట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, డోంట్ వరీ. సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ టు ఇండికేట్ సోషల్ డైనమిక్స్. సొసైటీలో ఉన్నది డైనమిక్స్ అంటే ఎప్పుడైనా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, సో యూ మైట్ బి అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ దట్, సో సొసైటీ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయింది చూడండి. ఒకప్పుడు ఓకే, మెన్ అండ్ ఉమెన్ టాకింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో వాజ్ ఎ టాబూ. ఓకే, క్యారెక్టర్ మీద మంచిగా కామెంట్ చేసేవాళ్ళు, జస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడితే, లేకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే, ఓకే, అది చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉండింది. సోలీ సొసైటీ ఏమైంది అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేసింది మాట్లాడడం, మళ్ళీ ఇంటికి రావడం యాక్సెప్ట్ చేసింది. నౌ సొసైటీ హ్యాస్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ వాట్ పీపుల్ లివింగ్ టుగెదర్ వితౌట్ మ్యారేజ్ ఇన్ వన్ సింగిల్ ఫ్లాట్ ఆర్ హోమ్ లైక్ దాట్, రైట్? సొసైటీ ఒకప్పుడు ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, కానీ సొసైటీ మారింది. అండ్ నౌ పీపుల్ యాక్సెప్ట్ ఈవెన్ వాట్ అన్మ్యారీడ్ కపుల్స్కి వాళ్ళు రెంట్కి ఇస్తారు, అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు, రైట్? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కామన్ కల్చర్ అయిపోయింది. కాబట్టి అంటే ఇఫ్ బోత్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రెడీ టు మ్యారీ బట్ వాంట్ టు లివ్, వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దట్? Why we have to get married to live together, right or wrong? This is also the same perception I also have. I watch for it, I endorse it. I also say that why is that marriage is the only way to live together? That's not important, right? Adi important em kaadu. Okay, we can live together until we are sure about what we are going to do, okay, what we are going to achieve, right? If we are having commitments, if we are aware of things, then there is no problem in living together until unless we don't give a final call to our marriage. Okay, so it's creating compatibility ko create aitadi, and you are not hurriedly taking decisions, malli divorce ivanni meeku problems avanni undadu. So తెలుసుకొని okay, person ki each other knows better, and then they can take a call. By the time they can live together, that's not wrong at all. So society okappudu ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, బట్ సొసైటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ లీస్ట్ కేరింగ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఎక్సెట్రా. ఒకప్పుడు జీన్స్ టీషర్ట్ అమ్మాయిలు వేసుకుంటే హౌ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్, యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్. ఇట్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ అప్పర్ క్లాస్, ఎలైట్ క్లాస్, వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు, వాళ్ళకేంది, ఓకే, వాళ్ళకి అలాంటి ఏం అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ షైనెస్, షేమ్ఫుల్, అలా చెప్పేవాళ్ళు. ఓకే, నౌ దట్స్ జీన్స్, టీషర్ట్స్, స్కర్ట్స్, మినీ స్కర్ట్స్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్, నౌ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ కామన్ నార్మ్. సో అవర్ సిస్టర్స్, our neighbors and our friends, every one of them wear all the western dresses. Do we ever have a problem now? No, we don't have any problem for that, right? So you can understand that once upon a time what we have given importance, now we give the least importance to that. Once upon a time what we have restricted the liberty of the woman and individual, now we are ready to give the liberty and the liberty to the individual and also to the woman.
right or wrong? Now okappudu the girls are not allowed to to take up jobs that are that generally men's do, and police lo ivannitlo vallaki restrictions unnai. Kani tarvata they are even today supreme court decision valla emaindi, women are also included in combat battalions of armies, air force, etc. So are you getting my point, how the society has evolved, how the society has evolved? Once upon a time you can understand that once upon a time intercaste marriage was also itself is a big taboo. అంటే అదే పెద్ద మాట ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అంటే. సయ్యద్ ఇస్ మ్యారింగ్ టు ఎ ఖాన్, అండ్ ముస్లిమ్స్లో అలాంటి కాస్టిజం ఏం ఉండదు జనరల్గా. సో వీ డోంట్ రియలీ కేర్ ఫర్ వీ జనరలీ కేర్ ఫర్ what occupation is, how much money is there with a guy or a girl. So that is more important here. But you can understand that Varna system, you know it very well. So there gout ready rao ఇవన్నీ it is very very difficult systems are there. Okay, today also it is followed by some of the families. I'm not talking about it, but I'm generally talking about it in general sense. What is happening now, people are like, okay, caste, intercaste okay, కానీ inter-religion వద్దు అలా అంటారు. Intercaste is okay for everyone but not inter-religion. But there are some families, for them inter-religion doesn't matter. For celebrities it does not matter at all. That is also a group, like a 10% of our India's population, richer population. For them, okay, religion, caste, tribe, ethnicity does not matter at all. They marry whatever the person they like, whether they belong to any caste or any religion, they hardly care about it. Okay, so that 10% will become rare, and in tomorrow 90%. Okay, now society accepts intercaste marriages, interdynings, temple entry is there for everyone. So you can understand that no one is restricted in any religious structures. You know this very well. Okay, so are you getting my point? So ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే society ఎంత మారింది మీరు చూడండి. It has evolved and progressed. This is only called as అండి progression అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రిటన్లో, లండన్లో, యూఎస్లో చూసుకుంటే ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రీచ్ చేసిండ్రు, వాళ్ళు పుస్తకాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు అట్లనే నేర్చుకున్నారు, అట్లనే పెద్దగా అయ్యిండు. తర్వాత వాళ్ళు అట్లనే వాళ్ళ దగ్గర కాస్టిజమ్స్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. ఓకే, వాళ్ళు నార్మల్గా ఇష్టం ఉంటే పెళ్లి చేసుకుంటారు, ఇష్టం ఉంటే డైనింగ్ చేసుకుంటారు. సో దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. బట్ దెర్ ఆర్ అక్కడ కూడా కొంచెం రేసిజం ఉంటుంది, బ్లాక్ వైట్ అట్లా అలాంటి రేసిజం ఉంది, కానీ వాళ్ళ దగ్గర కాస్ట్లు ఏమి ఉండవు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే, సో సొసైటీ చాలా మారింది. సోషల్ స్ట్రక్చర్, ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ కూడా మారింది. ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే చాలా ఇష్టం. నా ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఓన్లీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆల్సో లివింగ్ టుగెదర్. Right or wrong? ఒకప్పుడు women was a housewife. Now women are like more into what, and men are dependent on women. Okay, many marriages men are actually dependent on women. Okay, basically, okay, this is the system has evolved. Okay, so now we realizes the potential of what women. So if I have a wife who is working, I'm not that working great. Okay, so I respect her. If I respect her, that same respect I'll give to everyone, right? Because I understand that how it takes to be to work and to earn and to feed you. Okay, which was the other way around in the previous. Mundu ala unnindi. A husband used to feed the wife. Now wife is also giving lot of family support and also taking care of the husband's whatever the aspects are there. Now when he sees his wife, and he will be like seeing with lot of love, and he is like, okay, that much of hard work she's putting in, okay, to raise the family, to sustain the family, why not? So now his perception towards the society will change, and he will not do like sexual assaults and cheyadu, stalking cheyadu vere ammailaki, and no rapes and all that thoughts. He will be away from it, because once he get the value to a woman, value to respect to a woman, that all will go off automatically. So society attitude kuda martadi, and crime rate ivanni kuda taggutayi anamata. Okay, so are you getting my point, how the social transformation could ultimately lead to what evolved progressive society. This is all about social transformation. Nenu oka meeku just oka brief ichesina, okay, what we are going to learn about in the social transformation, that will be very very helpful to for you. Okay andi, right. సో సోషల్ డైనమిక్స్కి ఇండికేట్ చేయడమే సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. డైనమిక్స్ అంటే ముందు ఎలా ఉన్నింది, ఇప్పుడు అట్లా లేదు, అది చేంజ్ అవుతూ ఉన్నింది అనమాట. ది ఐడియాస్, అప్పుడున్న ఐడియాస్, ద కన్వేయింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, ఓకే, ద ప్రోగ్రెస్ అండ్ ద చేంజ్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్, and the meaning of development, modernization, revolution on the other are incorporated within the concept of what? Transformation. ఇవన్నీ మనం మెల్ల చూద్దాం. ఓకే, హౌ ది ఐడియాస్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎవాల్వ్డ్. ఓకే, హౌ ది వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి, సొసైటీ ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయింది, సొసైటీ ఎలా చేంజ్ అయింది, ఇవన్నీ వన్ వే. అండ్ సొసైటీ ఎలా డెవలప్ అయింది,
ఓకే, అంటే వాళ్ళది బేసిక్ నెసెసిటీస్ వాళ్ళకి ఎలా వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు. మోడర్నైజేషన్కి అర్థం ఏంది? ఓకే, రెవల్యూషన్ ఎందుకు రావాలి? ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఐడియాస్, ఎవల్యూషన్, డెవలప్మెంట్, రెవల్యూషన్, మోడర్నైజేషన్ కదా, ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ వాట్? సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి మీకు ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ 2, సో మీకు జనరల్గా ఎంసీక్యూసే వస్తాయి. బట్ ఇట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ గ్రూప్ 1లో జనరల్ ఎస్ఏలో సోషల్ ఇష్యూస్ అని ఉంది. జనరల్ ఎస్ఏ గ్రూప్ 1లో జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్ 1లో మీకు సోషల్ ఇష్యూస్ కూడా ఒక టాపిక్ ఉంది. ఆ సోషల్ ఇష్యూస్లో ఇది రావచ్చు. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ has occupied significant place in social sciences after the Second World War. Second World War తర్వాత ఈ సొసైటీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఎందుకంటే వార్ మొత్తం అయిపోయింది, అందరూ చాలామంది చచ్చిపోయారు, ఇంకేం మిగిలింది? అరే వద్దురా బై వార్లు ఇవన్నీ వద్దు, లెట్ us డైరెక్ట్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్? సొసైటీకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేద్దాం, సొసైటీకి ఇంకా మంచిగా డెవలప్ చేద్దామని అన్ని కంట్రీస్కి అప్పుడు బుద్ధి వచ్చిందనమాట. వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిన తర్వాత కంట్రీస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ వాట్? సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, ద కాన్సెప్ట్ వాజ్ స్పెసిఫికల్లీ యూజ్డ్ బై Karl Marx. The concept was specifically used by Karl Marx, a very famous author. In his book German Ideology, 1846. Okay, he wrote a book called as German Ideology, 1846, to mean a facet of social change which arises out of contradictions in a society. Okay, social చేంజ్ రావాలంటే సోషల్ చేంజ్ ఎందుకు వస్తుందంట? సోషల్ చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది? సొసైటీలో చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది? వెన్ కాంట్రడిక్షన్స్ ఉండాలి సొసైటీలో. అంటే నేను లెట్స్ సపోజ్ ఐ యామ్ దేర్, మై వైఫ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, I want to see cartoon and she wants to see a serial. I want to see WWF, she want to see a serial. Or she want to see a WWF, I want to see a serial. Okay, ఉండొచ్చు. ఓకే, సో కాంట్రడిక్ట్ అవుతుంది కదా, నాకు వేరే చూడాలని ఉంది, ఆమెకి వేరే చూడాలని ఉంది. సో కాంట్రడిక్షన్స్ అవుతున్నాయి. కాంట్రడిక్షన్స్ అయిన తర్వాత వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? వి విల్ డివైడ్ ఇట్. సరే, మార్నింగ్ యూ సీ టీవీ, ఆఫ్టర్నూన్ నేను చూసుకుంటా. సరే, WWF నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు, మీరు చూస్తున్నప్పుడు WWF నేను చూడను, వేరే టైంకి నేను ఇది చేసుకున్నాను. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇయర్? కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకే, ఆర్గనైజ్డ్ వేలో వచ్చేస్తాం మనం. ఓకే, సిస్టమేటిక్ వేలో మనం డిసిప్లిన్ వేలో లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో చేయడం ట్రై చేస్తాం. Okay, so contradictions will only lead to what? Social change. One group is saying no, you should not do, another group is saying no, we will do it. One group is saying no, you should not do, another group is saying no, we will do it. So ఇది ఇట్లా వచ్చినప్పుడు దెన్ సొసైటీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, వీళ్ళు ఇద్దరిది గొడవ సాల్వ్ అయిన పీరియడ్కి ఏమంటారు? ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటారు. ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లో చాలా వైలెన్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు, లైక్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్, ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజెస్. కొంతమంది చేయాలనుకుంటున్నారు అండ్ మెనీ ఆఫ్ దెన్ డోంట్ వాంట్ అంటున్నారు. బట్ దే వాంట్, దే డోంట్ వాంట్. సో ఇవన్నీ మెల్లగా ఈ పీరియడ్ ఉంది కదా, ఈ పీరియడ్ వెన్ ది పీపుల్స్ ఇక్కడ ఏముంది? దే డోంట్ వాంట్ బట్ దే వాంట్ హియర్. దే వాంట్ టు డూ ఇంటర్రిలీజియన్ మ్యారేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దెన్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇది మంచితనమే. యాజ్ వాళ్ళ హార్ట్కి కూడా తెలుసు, మన హార్ట్కి కూడా తెలుసు. ఇఫ్ బోత్ పర్సన్స్ ఆర్ లవింగ్ ఈచ్ అదర్, దట్స్ నాట్ బ్యాడ్. ఓకే, సో వీ కెనాట్ అటాచ్ మ్యారేజ్ టు ఏ రిలీజియన్ ఆస్పెక్ట్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? రిలీజియన్కి చూసి మ్యారేజ్ చేయడం తప్పు కదా. ఓకే, ఇష్టం ఉందే చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ అనదర్. అండ్ ఇష్టానికి ఈజ్ దర్ ఎనీ రిలీజియన్ అటాచ్ టు ఇట్? నో. సో వీ మ్యారీ టు ఏ పర్సన్ వెన్ వీ లవ్ హెమ్, వెన్ వీ లవ్ హర్, వెన్ వీ లైక్, వెన్ వీ లవ్ హర్, రైట్? సో అప్పుడే మనం పెళ్లి చేసుకుంటాం. కానీ రిలీజియన్ చూసి పెళ్లి ఎవరు చూసుకుంటారు? ఎవరు చూసుకోరు. సో ఇది కరెక్ట్ అని వీళ్ళకు కూడా తెలుసు. ద వన్ హూ ఆర్ అపోజింగ్ దే విల్ ఆల్సో నో దట్, వీళ్ళకు కూడా తెలుసు ఇది కరెక్టే అని. కానీ వాళ్ళు జస్ట్ సొసైటీ నామ్స్లో బైండెడ్ కాబట్టి మళ్ళీ రిలేటివ్స్ ఏమంటారు అలాంటి. సపోజ్ ఈ సొసైటీ లేదనుకోండి, ఇంకా ఫాదర్ మదర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు సపోజ్ యూఎస్లో లేకపోతే యూకేలో ఉన్నారనుకోండి, విల్ దే ఆబ్జెక్ట్ యూ టు మ్యారీ టు ఎనీ క్రిస్టియన్ ఆర్ ముస్లిం ఓవర్ దేర్ ఆర్ హిందూ ఓవర్ దేర్? No. Suppose అదే యూఎస్లో యూకేలో క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారనుకోండి, when they come to India, when they get married to Hindu or Muslim here, will their parents will say anything? No. Why? Because అక్కడున్న సెటప్కి అది సూట్ అవ్వదు, ఇక్కడున్న సెటప్కి ఇది సూట్ అవ్వదు. ఓకే, బట్ బేసికలీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్
those who are opposing for inter-religion, inter-caste, okay, they know it very well that ఇది కరెక్టే, పిల్లలు చేస్తున్నారు కరెక్టే, వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంది కాబట్టి, because they also know that వాళ్ళకు కూడా పెళ్ళి అయిపోయింది, they also know very well that love is very very important for a relation to sustain. If that is not there, it will not survive. Everybody knows about it, right? So when these things are actually truth alone triumphs antaru kada, satyameva jayate antaru kada. So one or the other day what will happen, these people will become larger. Ilanti ideology perugutune untadi ante one family will allow, second family will allow, third family okay cheptadi, fourth family okay cheptadi, fifth family okay cheptadi, ante ala akkada unna vallu takkuva aitaru, ikkada unna vallu chaala ekku ayipoyina tarvata vallu andaru silent ayipotaru. Are you getting my point? Yes. So contradictions ఉన్నప్పుడే సొసైటీలో మార్పులు వస్తాయి, అప్పటి వరకు రావు. కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నప్పుడే సొసైటీలో మార్పులు వస్తాయి, అప్పటి వరకు రావు. ఓకే, వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ షేకింగ్ హ్యాండ్ అండ్ హగ్గింగ్ టు ఎ గర్ల్ ఆర్ టు ఎ బాయ్, oh my god, that will create a problem, a lot of problem, right, in the society. If just your mom and dad or sister or brother sees you, then you're a gone case now. Okay, but now it's fine. It's fine to just go around and just to watch a movie, just to go for dinner, just to go for any party. That's all fine now. Nobody asks you anything until unless you're not caught in a position where you have to give the explanation. Fine. Karl Marx చెప్పిండు. ఎవరు చెప్పిండు? Karl Marx, very very famous. అంటే ద వెరీ బిగ్ పీపుల్, చాలామంది అంటే అంత మంచి ఐడియాలజీ ఉన్నవాళ్ళు, అంత మంచి థింకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ డిస్కవర్ చేసి మనకి ఇచ్చేస్తారు. మనం చదువుకుంటాం 2 minutesలోనే. ఓకే, మళ్ళీ మన వాళ్ళు ఏమన్నారు? రజన్ కొఠారి, వాట్ ఈస్ హిస్ వ్యూస్? రజన్ కొఠారి ఇన్ ద ఇయర్ 1988 ఆయన ఏమన్నారంటే, హీఈస్ ఆఫ్ దట్ వ్యూ, సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫర్ హిమ్ వాట్ ఈస్ సోషల్, ఆయనకి సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, రజన్ కొఠారి వ్యూ దట్ మోడర్నైజేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్ ఆర్ 2 models ఆఫ్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అంటే సొసైటీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఒక్కటే ఏంటంటే, వన్ మోడల్ ఈజ్ వాట్ మోడర్నైజేషన్ వల్ల సొసైటీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది, అండ్ రెవల్యూషన్ వల్ల సొసైటీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుందంట, అకార్డింగ్ టు రజనీ కొఠారి. ఓకే, నౌ లెట్ us discuss them. 2 models ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం వన్ బై వన్. మోడర్నైజేషన్ అంటే ఏంటి? మోడర్నైజేషన్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ దట్ రీప్రజెంట్ ఐడియాలజీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ industrialist, capitalist and democratic society of the Western Europe and North America. Western Europe, Germany, France, UK, Spain, Italy, Greece, Lisbon, Portuguese, ఇవన్నీ Western European countries. Then North America means, okay, Canada, USA, Mexico. So Rajni Kothari, what he told is, మోడర్నైజేషన్ మీకు చూడాలంటే వాళ్ళకి చూడండి. ఓకే, వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఎలా డెవలప్ అయ్యిండ్రు, వాళ్ళు టెక్నాలజీలో ఎలా డెవలప్ అయ్యిండ్రు, అండ్ వాళ్ళు డెమోక్రసీలో ఎలా డెవలప్ అయ్యిండ్రు. మీన్స్ దేర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మోడర్నైజేషన్ అని ఆయన చెప్పిండు రజనీ కొఠారి. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్, క్యాపిటలిస్టిక్, డెమోక్రటిక్ సొసైటీస్కి చూసుకోండి. Industrialist societies like UK, capitalistic society like America, democratic society means everyone is democratic societies. So ఇలాంటి కంట్రీస్కి మీకు చూసుకుంటే, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కంట్రీస్కు చూసుకోండి, క్యాపిటలిస్టిక్ కంట్రీస్కు చూసుకోండి, డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్కు చూసుకోండి. ఈ కంట్రీస్లో మీరు ఈ కంట్రీస్కు చూసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మోడర్నైజేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? మోడర్నైజేషన్. అండ్ మోడర్నైజేషన్లో దిస్ 2 ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది MCQ పర్పస్. Right. The opposite to modernization is what? Agrarian. Akkada industry undi, right or wrong? Akkada industry undi. Then you are having agrarian. Then ikkada traditional undi. Ikkada you are having what? Modern. Okay. Custom based undi. Custom based lead. Okay. So the societies which are not evolving and still depends on what? ఒక పాత కాలంలో ఎప్పటి నుంచి వస్తున్న కస్టమ్స్ మీదనే డిపెండ్ అయిన సొసైటీస్కి ఏమంటారంటే, ఓకే, ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్ అంటారు. ఏమంటారు? ట్రెడిషనల్, అపోజ్ టు మోడర్న్ సొసైటీస్. ఓకే, రెడ్డి కింగ్డమ్లో గ్రూప్ 2లో పిఆర్ రావు బుక్ ఉంది, గ్రూప్ 2లో తెలుగు. ఓకే, పిఆర్ రావు వెరీ ఫేమస్ బుక్ ఫర్ తెలంగాణ హిస్టరీ. ఒకప్పుడు ఏపీ హిస్టరీ కూడా అదే బుక్.
సో అక్కడ రెడ్డి కింగ్డమ్ ఉంది. రెడ్డి కింగ్డమ్లో ఒక కష్టం ఉంది అక్కడ, చక్ర పూజ అని. చక్ర పూజ అంటే ఒక కార్ట్ ఉంటుంది, కార్ట్ సిఆర్టీ కార్ట్. ఓకే, అంటే ప్రొసెషన్లో అది లార్డ్ వన్ గాడెసెస్ విల్ బి దేర్, గాడెసెస్ ఐడల్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద కార్ట్ అండ్ షీ విల్ బి టేకింగ్ చక్ర పూజ. సో అది రథ్ ఉంటుంది కదా, రథ్ లాగా ఉంటుంది. సో షీ విల్ బి లైక్ ప్లేస్ ఇన్ ద బెటల్, the goddesses will be the place in the middle of that cart. Okay, అటు సైడ్ పీపుల్ and the procession will go like this. ఇట్లా చిన్న చిన్న బాన్ అయిన పిల్లలు ఉన్నారు కదా, అది వీల్ కింద వేసేయాలి బాన్ అయిన పిల్లలకి. ఒకవేళ వీల్ అలా టర్న్ అయిపోయి అది పిల్లోడు బతికితే గాడెసెస్ బ్లెస్సింగ్స్ అనమాట. చచ్చిపోతే గాడెసెస్ బ్లెస్సింగ్ లేదు, అందుకే చచ్చిపోయింది అనమాట. సో డూ యూ సీ ఎనీ రీజనింగ్ హియర్? ఓకే, do you see any kind of what I say is scientific aspect here? No, right? No. So ilanti customs unnai kada, ilanti customs that actually dehuman ga unnai. Ela unnai? Dehuman ga unnai. And you may also see that in Reddy Kingdom only, you will see that they will sleep with dead bodies. They'll sleep with dead bodies, they will sleep with skulls and they eat in skulls. So ilanti avanni unnai. Okay, ippudu ilanti custom unnai kada. Okay, ilanti customs which are dehuman, which are not right. Meeku telsu it's not right. As you grow up, as you see people, you know that it's not right. Okay, but still you follow that. Then you become opposite to modernization. Opposite to modernization, then it means what? You are not progressing. You are not progressing. Remember this point here. So western countries ఎలా ఉన్నాయి, స్పెయిన్, జర్మనీ, వాళ్ళకి ఒక రీజనింగ్ ఉంది. ప్రతి దానికి వాళ్ళు ఏమంటారంటే రీజనింగ్ చేస్తారు. ఓకే, గ్రావిటేషన్ అందుకే వాళ్ళు డిస్కస్ చేసిండు. ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ డన్. ఓకే, సో దే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వై థింగ్స్ విల్ ఓన్లీ కమ్ డౌన్. గ్రావిటేషన్ లాగా, న్యూటన్ లాగా, మళ్ళీ యూ కెన్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్, దెన్ హీ గాట్ ఎ బల్బ్ ఆల్సో, and Graham Bell phone also. They understood how to do things. Okay, so they know how to make a ship, etc. So they all discovered it because they have looked here and there and they have observed the things and they try to write it down and try to analyze it. Okay, but we don't reason it. Okay, when we are like doing a particular thing, okay, and cat is going in front of us and we are not crossing, what is the reason for that here? Important, no? If owls are there, which are like they are owls, they are the black owls, they are wandering around above our home, then we'll say that somebody will die, like that. So what is the reason on it? Nobody is doing that. We are a custom based society. Custom based societies progress avvaledu. Okay, so you have to give up things which does not reason you. Remember this point. There should be an established things undali, then only you can believe it. Okay, so modern societies based on industry, traditional societies based on agrarian. Modern societies based on what? Reasoning, scientific aspects. Traditional societies based on what? Customs and religious text. Okay, technologically and economically backward andi ivanni. Technologically and economically backward. ఓకే, అంటే టెక్నాలజీ కూడా వీళ్ళు ఇన్నోవేట్ చేయలేరు. ఏదైనా పని చేస్తున్నారు కదా, ఇట్లా ఓకే, దే విల్ బి లైక్ బ్రేకింగ్ ద వుడ్ లైక్ దాట్. కానీ నెవర్ దే థాట్ కి అరే ఈ ప్రాసెస్ తొందరగా ఎట్లా చేద్దాం, హౌ టు డూ దిస్ ప్రాసెస్ ఫాస్టర్, నెవర్ దే థాట్. ఓకే, మళ్ళీ వాళ్ళు వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళకి ఆ థింకింగ్ వచ్చింది. వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్కవర్ అయిన తర్వాత మేడ్ ఏ వీల్, ఇట్లా అయి కట్ అయిపోతుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బట్ హూ డిడ్ ఇట్? వీ డిడ్ నాట్ డూ ఇట్. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్. సో టెక్నాలజికలీ అండ్ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్న సొసైటీస్, ఓకే, సచ్ ఎస్ ఏషియాలో, అంటే ఇండియా కూడా, ఏషియా, ఆఫ్రికా అండ్ లాటిన్ అమెరికా. These are all called as what? These countries are still based on agriculture dependent, traditional, ఎలా ఉన్నాయి అట్లానే నడుస్తున్నాయి, మార్పులు లేవు, కస్టమ్ బేస్, ఇంకా కస్టమ్స్ ఫాలో చేస్తున్నారు. సో రజన్ కొతారి హ్యాస్ గివెన్ వాట్ మోడర్నైజేషన్ అంటే, ఓకే, ఈ కంట్రీస్, ఓకే, అండ్ అపోజిట్ టు మోడర్నైజేషన్ అంటే ఈ కంట్రీస్. ఓకే, నౌ
యాజ్ పాయింటెడ్ బై డానియల్ లెర్నర్ 1964, modernization, and according to him, okay, modernization is represented by literacy, political participation, urbanization, occupational mobility, and empathy. Occupational mobility and empathy. Ayana kosam. Okay, according to him, okay, for him, according to his perspective, modernization ayana ఏమన్నాడంటే ఆ కంట్రీలో లిటరసీ ఉండాలి, అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండాలి, అప్పుడు ఆ కంట్రీకి మోడర్న్ కంట్రీ అంటారు. ఆ కంట్రీలో అందరూ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ చేయాలి, ఓటింగ్ రైట్స్, ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్, ఎలక్షన్స్ జరగాలి. కాబట్టి అర్బనైజేషన్ అంటే, అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్, ఐవీసీలో రిగ్వేదిక్లో డిఫరెన్స్ ఏముంది, ఆ డిఫరెన్సే అర్బనైజేషన్ అంటారు. ఐవీసీలో టౌన్ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసిండు, ఎక్కువ వర్షం పడితే ఎక్కడ స్టోరేజ్ చేయాలి వాళ్ళకి తెలుసు, ఓపెన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉండద్దు, ఓపెన్ నాలాస్ ఉండద్దు, డిసీజెస్ వస్తాయని, కాబట్టి వాళ్ళు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, అండ్ రోడ్ మీద బండిలు నడుస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఫేస్ ఆఫ్ దేర్ హౌసెస్ ద విండోస్ అపోజిట్ చేసుకున్నారు టు అవాయిడ్ పొల్యూషన్. ఓకే, ఐవీసీలో మీరు సోషల్ అంటే ఉమెన్కి చాలా రెస్పెక్ట్, ఈక్వల్ స్టేటస్ వర్ గివెన్. More so ever, woman was respected in the name as a goddesses also, mother goddesses also. Getting my point here? Yes. So, ఏదైనా country, ఏదైనా area, if it goes that way, if it goes the way that is like urbanization, okay, urbanization means proper planning, roads మంచిగా ఉండాలి, clean ఉండాలి, hygienic ఉండాలి, sanitization ఉండాలి. Okay, and people should have a common culture to bath in the morning, okay, to bath in the evening, okay, talking to the people, okay, underground drainage system, garbage disposal units. This is all aspects of what? Urbanization. Okay, Andy. And occupational mobility. Occupational mobility is nothing but జనరల్గా ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్లో, ఓకే, మనం ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళి పని చేసుకుంటామమ్మా అంటే వద్దు, అవసరం లేదని అంటారు. సో వీ జనరలీ అవాయిడ్ జోగ్రాఫికల్ మొబిలిటీ, అంటే ఒక ఏరియా నుంచి వేరే ఏరియాకి మనం వెళ్ళడానికి వీ డోంట్ కన్సిడర్ దట్ మచ్. ఓకే, విల్ నాట్ గో. ఓకే, వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఇలా దేశాలు క్రాస్ చేసి పోవడం, లేకపోతే ఒక సముద్రం క్రాస్ చేసి పోవడం, ఒక రివర్ క్రాస్ చేసి పోవడం చాలా సిన్ అని అనేవాళ్ళు. ఓకే, అండ్ దట్ వాజ్ నెవర్ అలౌడ్, టాబు. ఓకే, అండ్ దట్ వాజ్ కన్సిడర్ as రాంగ్, అండ్ ఏదైనా మంచిగా జరగదని అనుకునేవాళ్ళు అనమాట. సో ఇలాంటి మెంటల్ థాట్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రెడిషనల్ సొసైటీలే అంటాం. ఓకే, మోడర్న్ సొసైటీస్లో ఇవన్నీ ఏమి ఉండదు, ఎక్కడ వెళ్ళచ్చు, పని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు డానియల్ లెర్నర్, లిటరసీ, పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, అర్బనైజేషన్, ఆక్యుపేషనల్, అండ్ ఎంపతి అంటే ఆర్గనిజమ్స్కి, లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్కి మనకు కొంచెం అది ఏంటంటే సింపతి ఉండాలి. అంటే వాళ్ళ పెయిన్కి మనం ఆ పెయిన్ we have to feel it. If somebody is crying because of loss of any husband or father or sister or brother like that, we should also feel empathetic toward them. Empathy means we should also feel their pain and we should try to console them. Okay, we should not laugh when they are like crying. Okay, so if things are bad, then behave in such a way that you can be a part of it, you can support them like that. That is called as empathetic nature. So modern society laws, this is seen. Adi kanipistadi modern societies law. Okay, ఫైన్. అండ్ డానియల్ లెర్నర్ అకార్డింగ్ టు హిమ్ ఇవన్నీ మోడర్న్ సొసైటీస్ అనమాట. ద అదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్ ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఫ్రీ మార్కెట్లో ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఓకే, అది ఏ అక్యుపేషన్ చేయాలి, no one should control. Just like అమెరికాలో, no one is controlling Americans or anybody in the America to produce or to manufacture anything. They are free to do whatever they want to do. Okay, so modern societies generally allow what? Free market. They allow కొత్త machines వాళ్ళు allow చేస్తారు, ప్రొడక్షన్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి వాళ్ళు పుష్ చేస్తారు, మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్కి వాళ్ళు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి చాలా ప్రమోట్ చేస్తారు, డెమోక్రటిక్ స్టేట్ ఉంటుంది వాళ్ళది. అండ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మళ్ళీ రిలీజియస్ టెక్స్ట్లు చదివించడం, మళ్ళీ ఖురాన్ చదివించడం, గీతా చదివించడం, బైబిల్ చదివించడం, ఇంకేముండదు. మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్ట్ చేస్తారు, సైకాలజీ, సోషలాజీ, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇంకా గవర్నెన్స్, ఓకే, హిస్టరీ అండ్ బయాలజీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ జనరలీ దే ప్రమోట్. Okay,
దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డానియల్ లెన్నర్. అకార్డింగ్ టు హిమ్ మోడర్నైజేషన్ అంటే ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటేనే మోడర్నైజేషన్ అంటారు. దే ఆర్ 5 మేజర్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్. కొంచెం డీటెయిల్గా చూస్తే, ఎందుకు డీటెయిల్గా చూస్తున్నామంటే మనం ఎగ్జామ్లో రావచ్చు మీకు. టెక్నాలజీ మోడర్నైజేషన్లో టెక్నాలజికల్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఓకే. ఎకనామీలో మోడర్నైజేషన్ అంటే ఏంటి, పొలిటికల్లో మోడర్నైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఇలా ఉంటాయి. టెక్నాలజీలో మోడర్నైజేషన్ అంటే ఇనానిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇనానిమేట్ అంటే ట్రెడిషనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి కదా, పెట్రోల్ నుంచి మనం బండి నడిపిస్తున్నాం, పెట్రోల్, డీజిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్, సిఎన్జి ఎక్సెట్రా, రైట్. ఇవి కాకుండా సోలార్ ఎనర్జీ, టైడల్ ఎనర్జీ, వేవ్ ఎనర్జీ, ఒకవేళ మనం ఇది హార్నెస్ చేసుకుంటే ఇనానిమేట్, రినీవబుల్. ఓకే, సో మోడర్న్ సొసైటీలో వాళ్ళ దగ్గర ఇనానిమేట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే రినీవబుల్ ఎనర్జీకి యూజ్ చేయడానికి టెక్నాలజీ ఉంటుంది. వాళ్ళ దగ్గర మోడర్న్ మషిన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద హెవీ టెక్నాలజీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. లైక్ జేసీబీ, సిమెంట్, ఇవన్నీ క్రేన్స్ ఉంటాయి కదా, బుల్డోస్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి హెవీ టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, మన దగ్గర కనిపించదు. అందుకే చూసుకోండి, మీరు యూఎస్లో పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, 50 floors 30 floors, మొత్తం సిటీ మొత్తం అంతే. మన హైదరాబాద్లో చూసుకోండి, మీకు హార్డ్లీ 40 floor బిల్డింగ్ కూడా లేదు. ఎందుకు లేదంటే అలాంటి టెక్నాలజీ, అలాంటి బుల్డోజర్, అలాంటి జేసీబీ, సిమెంట్ ఇవన్నీ మన దగ్గర లేవు. ఓకే, చాలా కష్టం అవుతుంది. వాళ్ళ దగ్గర అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి దే కెన్ ఎరెక్ట్ 50 story బిల్డింగ్ వాళ్ళు ఈజీగా 3-4 months చేసేస్తారు. మనకు 3-4 years పడుతుంది. ఏదో మన హైటెక్ సిటీలో ఒక కొత్త బిల్డింగ్ వచ్చింది, ఒక 13 or 14 floor అంట. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దాట్ దే ఆర్ లైక్ హార్డ్లీ అంత పెద్ద మషనరీస్ మన దగ్గర ఉండవు, సో దట్ టు హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ బిగ్ బిల్డింగ్స్. కానీ మోడర్న్ సొసైటీస్లో అవన్నీ ఉంటాయి, యూఎస్లో, యూకేలో అట్లా. ఎకనామీ చూసుకుంటే మార్కెట్ ఓరియంటెడ్. మార్కెట్కి ఏం కావాలి, మార్కెట్లో ఏం డిమాండ్ ఉండి అది సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, ఎకనామీలో క్యాపిటల్, పీపుల్ జనరలీ డోంట్ సేవ్ మనీ, పీపుల్ జనరలీ ఇన్వెస్ట్ మనీ. కన్జ్యూమరిజం, ఓకే, మోడర్న్ సొసైటీలో కన్జ్యూమరిజం అంటే కన్జ్యూమర్ ఈజ్ సుప్రీం. ఓకే, కన్జ్యూమర్ ఈజ్ గాడ్. ఎవరన్నారు? గాంధీజీ అన్నారు, కన్జ్యూమర్ ఈజ్ గాడ్. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోడర్న్ సొసైటీలో వాళ్ళు జనరల్గా కన్జ్యూమర్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు. ఓకే, దే విల్ గివ్ మోర్ ప్రిఫరెన్స్ టు ది కన్జ్యూమర్స్. ఓకే, పొలిటికల్ అంటే అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉండాలి, అలాంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్ ఉండాలి. సీఎం, పిఎం కంట్రీకి మొత్తం గవర్న్ చేస్తున్నారు కదా, లాస్ ఉన్నాయి, లెజిస్లేచర్ ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్, అల్టిమేట్లీ ఏం రావాలంటే అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. ఇండివిజువలిజం, ఏదైనా ఇండివిజువల్, మీరైనా సరే నేనైనా సరే ఏదైనా సాధించుకోవాలంటే మనకు అది అచీవ్ చేయడానికి అలాంటి రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అండ్ మన ఆస్పిరేషన్స్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉండాలి. కాదు మీరు ఇది చేయొద్దు, మీరు పెయింటర్ అవ్వద్దు, ఇది అలాంటివి చెప్పొద్దు. ఓకే, డెమోక్రసీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పొలిటికల్లో డెమోక్రసీ ఉండడమే మోడర్నైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అదే ఆటోక్రసీ, సౌదీ అరేబియా, దుబాయ్ లాగా కింగ్ రూల్ అంటే అది మోడర్నైజేషన్ కాదు, అది పాత. ఓకే, వేదిక్ పీరియడ్లో రజన్ ఎట్లా అండ్ అశోక అండ్ హౌ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ లైక్ ఫౌంటైన్ హెడ్ ఆఫ్ జస్టిస్, కింగ్ రూల్ వాజ్ దర్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, జనాలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. పీపుల్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎలెక్టింగ్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్. పీపుల్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎలెక్టింగ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఇది గవర్న్ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఫాదర్ తర్వాత వాళ్ళ సన్ తర్వాత మళ్ళీ సన్ తర్వాత మళ్ళీ సన్ ఇలా ఉండద్దు. ఇలాంటి మొనార్కీ ఉండద్దు. జస్ట్ లైక్ సౌదీ, దుబాయ్లో ఉంది, అలాంటి మొనార్కీ ఉండద్దు. దే షుడ్ బి లైక్ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, వాళ్ళు ఎలెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళు కూడా ఓకే కౌన్సిలర్గా, వార్డ్ లాగా, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ లాగా కంటెస్ట్ చేసుకోవాలి. సోషల్ మొబిలిటీ ఉండాలి. ఓకే, సొసైటీలో ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళడానికి, అక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళడానికి ఒక సెటప్ ఉండాలి. మొబిలిటీ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్, అది మోడర్నైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఆక్యుపేషనల్ డిఫరెన్సియేషన్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కూడా అంటారు. వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కూడా అంటారండి. ఓకే, సో మోడర్న్ సొసైటీస్లో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మన ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్,
రూరల్ ఏరియాలో వెళ్తే అగ్రికల్చర్ ఆయనే చేస్తున్నాడు, యానిమల్ హస్బెండరీ కూడా ఆయనే చేస్తున్నాడు, లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఆయనే మేనేజ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా పౌల్ట్రీ కూడా ఆయనే, పౌల్ట్రీ చేసిన వాళ్ళు డైరీ చేస్తున్నారు పౌల్ట్రీ చేస్తున్నారు, కార్పెంటర్ ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా ఉన్నాడు, ఎలక్ట్రీషియన్ ప్లంబర్ కూడా ఉన్నాడు. సో దే ఇస్ నో లేబర్ అంటే మన మధ్యాహ్నం ఒక స్పెషలైజ్ టాస్క్కి తయారవ్వలేదు, అందరూ మల్టిప్లైడ్ టాస్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్పెషలైజేషన్ ఎక్స్పర్టీస్ రావట్లేదు. ఓకే, ఒకటే పని మీద మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనం స్పెషలైజ్గా అయిపోతాం. కానీ ఎట్లా ఉంది మన ఇండియాలో, ఇండియా కాదు, వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అస్ అనమాట. ఎవ్రీ బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీ, ఎవ్రీ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇదే ఉంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ చైనా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాకిస్తాన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్. చైనా కూడా ఇంకా డెవలప్ అని చెప్పరు, చైనా ఈజ్ ఆల్సో ఏ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇలానే చెప్తారు. ఓకే, సో బేసికలీ బ్రెజిల్, అర్జెంటీనా ఇవన్నీ కూడా మన లాగానే. Okay, but as because it is related to us, so I am talking about India. But all the developing countries comes under these categories only. Okay. Division of labor ante specialized panlu manam cheskunte we will get expertise. Okay, but that is not seen in the countries like developing countries like even in India. Urban industrial culture undadu. Okay, urban industrial culture. ఓకే, ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అక్కడ అర్బనైజేషన్ మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అక్కడ మీకు అర్బన్ కల్చర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ జనరలీ సీన్. లిటరసీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలాంటి కంట్రీస్లో, అండ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ మీద వాళ్ళు చదువుకుంటారు. సైకలాజికల్లీ కాస్మోపాలిటన్ మైండ్ ఉంటుంది. నా పక్కనే హిందూస్ అయినా ఉండొచ్చు, జైన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే బుద్ధిస్ట్ అయినా ఉండొచ్చు. సో నా మైండే మొత్తం కాస్మోపాలిటన్ అవుతుంది. అంటే వన్నెస్, ఐ విల్ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వన్, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ వన్. వాట్ ఈస్ దెర్ ఇన్ వాట్ రిలీజన్, వాట్ ఈస్ దెర్ ఇన్ కాస్ట్. ఓకే, కాస్మోపాలిటన్ థింకింగ్ ఉంటుంది నాది, కాస్మోపాలిటన్. సో ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ మై నేబర్స్ వెదర్ దే బిలాంగ్ టు ఎనీ రిలీజన్ ఆర్ కాస్ట్, సో అండ్ సో ఫోర్త్. అచీవ్మెంట్ ఓరియంటేషన్, ఎందుకంటే according to me to achieve something is important rather than okay knowing the religion of the neighbors and trying to confront them. Okay, ee pani kaadu naadi, na pani emundi, I have to achieve something, I have to become something, I have to gain something, this is my goal. So na individual ki nenu bayatiki తీసుకు రావడానికి ట్రై చేస్తా, నా పొటెన్షియల్ కి నేను రియలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా, కానీ ఇవన్నిట్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఎవరైనా ఉంటే ఏంటన్నమాట. Okay, empathy is again a very common important trait of an individual undali. Psychologically manam empathy, whether it is Hindus, whether it is Muslims, ఎవరైనా సరే. Okay, if anybody is hurt, naku hurt avali, I should feel the pain of the human being first of all. Okay, humanity come first, then comes everything under kada. Yes, if someone lost their brother, someone lost their sister, someone has been raped by anybody else, it's not about that who has done it. Okay, justice will take its course, court will look after it, but you have to be sympathetic to them, you have to show your empathy to them. This is more important for a society to progress. Otherwise society will be disorder ga ayipotadi, godavalu aitadi, communalism aithe, riots aitayi. Okay, fine. So these are all. So exam lo meeku what are the technological aspects of modernization ante ee 4 raya 3 rayandi, economic aspects ante idi rayandi, odd man out kuda istadu. So basically remember this point. In every thing, in every aspect, you please remember the sub aspects of it. Modernization is a model of development and it has a close relation with the process of industrial and industrial society. Modernization ki basically they linked it very very closely to what industrial society. ఏదైనా కంట్రీలో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కనిపించింది అనుకోండి, ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది, కొత్త టెక్నాలజీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ద పీపుల్ బిహేవియర్ టువర్డ్స్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ విల్ చేంజ్. ఇట్ మీన్స్ దే ఆర్ లివింగ్ ద ఓల్డ్ థింగ్స్ అండ్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద న్యూ థింగ్స్ లైక్ దాట్. సో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న కంట్రీస్లో, ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న కంట్రీస్లో ఆటోమేటికలీ అర్బన్ ఫీచర్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయి, బికాస్ ఇండస్ట్రీస్ జనరేట్ వాట్ లాట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ కంట్రీ మెన్ చాలా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఒక ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎక్కువ అంటే ఈ స్మార్ట్ బోర్డులు, ఈ పెన్లు, మళ్ళీ కెమెరాస్, ఈ కుర్చీలు చాలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ కొంచెం పెరిగినప్పుడు మన సైకాలజీ కూడా పెరుగుతుంది. సపోజ్
ఒక ఒక అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉన్నాడు అనుకో, ఆయన బీజేపీ ఏఐఎంఐఎం అలా చెప్తున్నాడు అనుకోండి. ఓకే, సో ఆయనకి పని పాట లేదు కాబట్టి ఆయన ఇలాంటి థింగ్స్కి అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నాడు. సపోజ్ ఓకే హీ వాజ్ నాట్, అరే ముస్లిమ్స్కి ఇట్లా అయింది రాబాయ్, మంచిగా అయింది, అరే హిందూస్కి ఇట్లా చేసింది, మంచిగా అయింది, ఇలా చెప్పే అంటే ఇలాంటి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన. ఓకే, ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ లైక్ దాట్. సపోజ్ ఆయనకి మనం జాబ్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఆయన మంచిగా ఐటీ కంపెనీలో లేకపోతే ఒక హాస్పిటల్లో డాక్యుమెంటేషన్ ఒక టక్ చేసుకొని ఒక ఫారం వేసుకొని డైలీగా పోతున్నాడు వస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఒక 1-2 years తర్వాత హిస్ థింకింగ్ విల్ చేంజ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, హిస్ థింకింగ్ విల్ చేంజ్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఆయన అంత ఎక్స్ట్రీమ్గా ఆలోచించాడు. అంటే పెయిన్ ఉన్నప్పుడు పెయిన్ చెప్తాడు, తర్వాత మారుతాడేమో, తర్వాత మళ్ళీ అట్లానే ఉంటాడేమో. కానీ బట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హిస్ హార్ట్ విల్ wrench, his heart will feel that this is wrong. So one day he will change himself completely and he will try to see things in the mirror of only what is right and what is wrong, rather than which party is right or which party is wrong. Okay, so so it is very important that we should not get influenced by the ideologies. ఓకే, ఒక పార్టీకి ఐడియాలజీ ఉంటే ఆ ఐడియాలజీ ఒక పర్సన్కి ఉండడం, ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? నాట్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో సి, ఇఫ్ యువర్ ఫాదర్, ఇఫ్ యువర్ మదర్ ఆఫ్ యువర్ బ్రదర్ డస్ రాంగ్, మీరు చెప్తున్నారు ఇంట్లోనే, నో అట్లా చేయొద్దు, ఇది తప్పు, అలా చెప్తున్నారు. వెన్ ద పార్టీస్ ఆర్ ఆల్సో టు హూమ్ యూ రిలేట్, వాళ్ళు కూడా తప్పు చెప్తున్నారంటే మీరు తప్పు చెప్పాలి. అందరి మాట విని యూ కెనాట్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ రాంగ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో యాజ్ ఆయన ద పర్సన్ ఐటీ కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మెల్లగా ఒక ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆయనది మైండ్ ఎలాబరేట్ అయిపోయి ఆయన అవన్నీ ఆపేస్తాడు. అండ్ హీ సీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఆఫ్ వాట్ రైట్ ఏముంది, రాంగ్ ఏముంది. ఇంకా దోస్తులతో కూడా ఐడియా చెప్తాడు, అట్లా కాదు రాబాయ్, అట్లా లేదని చెప్తాడు. ఓకే, ఎందుకు రాబాయ్, వాళ్ళు ఏదో చేసుకుంటున్నారు కదా, నీకెందుకు, నీ పని నువ్వు చూసుకో కదా అని అనడం స్టార్ట్ చేస్తారు. దట్స్ హౌ ది సొసైటీ మైండ్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. అండ్ ఆయన చెప్పినది అందరు కూడా వింటూ ఉంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ అందరూ అట్లానే మారుతూ ఉంటే దిర్ ఈజ్ ఎ నార్మలైజేషన్ వస్తుంది. సొసైటీ సాలిడారిటీ, ఫ్రాటర్నిటీగా అందరూ భాయిచారాలాగా ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట. ఓకే, సో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి మనం అర్బన్ కల్చర్తో రిలేట్ చేసినాం. ఓకే, నౌ లెట్ us see the Marxism revolution properly. Marxism మోడల్ చూద్దాం. ఈ మోడల్లో, ఇన్ దిస్ మోడల్, ద చేంజ్ ఈస్ బాట్ అబౌట్ బై మెన్స్ ఇంటర్వెన్షన్. ఓకే, మెన్స్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే సొసైటీ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవ్వదు. అకార్డింగ్ టు హిమ్, మనం మెన్ అంటే ఉమెన్ అండ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరు వస్తారండి మెన్లో, MEN మెన్లో. ఓకే, ఇద్దరు వస్తారు, ఫైన్. సో అకార్డింగ్ టు కార్ల్ మార్క్స్, సొసైటీలో చేంజ్ రావాలంటే మనలాంటి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలి. అంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లాగా, స్వామి వివేకానంద లాగా, ఓకే, అండ్ ఈశ్వర్చంద్ విద్యాసాగర్ లాగా, రనాడే లాగా, సో వాళ్ళలాగా పర్సన్స్ షుడ్ ఇంటర్వీన్. అప్పుడు సొసైటీలో చేంజ్ వస్తుందంట. ఓకే, in this model the change is brought by the men's intervention. Okay, as indicated by Engels, another important person, okay, another important great author and writer, man is the only animal who is capable of transformation in accordance with these requirements. Okay, the only being, only living organism in the world, which can transform himself. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వండి. అంటే ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారంటే ఓకే, మ్యాన్ ఇస్ ద ఎనిమల్, ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సొసైటీలో అర్బన్ కల్చర్ వచ్చింది, మెన్ అండ్ ఉమెన్ గో టుగెదర్ టు ది ఆఫీసెస్. సో దే ఇస్ అ పాసిబిలిటీ, వాళ్ళకి అట్రాక్షన్ అవుతుంది, దే విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్. సో ఒకప్పుడు అంటే ఉమెన్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ది వర్క్ అండ్ మెన్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నంబర్స్. సో దే ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైకింగ్ లవ్, బికాస్ అపోజిట్ జెండర్లోనే అవుతుంది కదా ఆ ప్రేమ అంటే. అక్కడ అపోజిట్ జెండరే లేదు కాబట్టి జస్ట్ మెన్ వాజ్ దేర్, ఇట్స్ ఆల్ ఓకే. నౌ ఉమెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్టిసిపెంట్ in the society work lo, so it is possibility that they may fall in love also. That's not an issue. Okay, got my point here. So ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇలాంటి వర్క్ కల్చర్ వల్ల ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా, ఈ వర్క్ కల్చర్కి అందరూ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. సో రిక్వైర్మెంట్స్ మెన్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్లనే అవుతుంది.
Apart from French and American Revolution, French Revolution, please remember the year. American Revolution year direct ga adutadu in the examination lo. French Revolution took place in which year? American Revolution took place in which year? అక్కడ కూడా రెవల్యూషన్ అయింది. రెవల్యూషన్ అయిందంటే ఏదైనా ఆల్రెడీ ఉన్నింది అది మనం తీసేసి వాళ్ళు ఏదో కొత్తగా పెట్టారు, కొత్తగా మోర్ ప్రోగ్రెసివ్గా మోర్ మంచిగా పెట్టుకున్నారనమాట ఆ రెవల్యూషన్లో. జస్ట్ లైక్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో రెవల్యూషన్. Indian freedom movement is also a revolution. So we have replaced the what? We have replaced the autocratic, we have replaced the dehuman, we have replaced the notorious, we have replaced the exploitative government of British, and we came to power to give justice to our population. Right or wrong? Yes. Okay. So revolutions will generally change the scenario itself. Okay. So apart from French Revolution of 1779 and American Revolution of 1789, the revolutionary social transformation was experimented effectively in Russia. రష్యాలో చైనాలో రెవల్యూషన్స్ చాలా గట్టిగా అయినాయి అంట. ఇక్కడ అమెరికాలో కూడా అయింది అండ్ ఫ్రాన్స్లో కూడా రెవల్యూషన్స్ అయినాయి, కానీ అంత గట్టిగా అవ్వలేదు. కానీ రష్యాలో చైనాలో రెవల్యూషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1719, so there the revolutions happened very very violently and led to the establishment of a new political beginning for them. Okay, according to the exponents of this model, whoever preached this model, Marxism revolution model, okay, ante whoever preached that men intervention vallane society lo transformation vastadi, according to them industrialist and capitalistic system is afflicted by exploitation of man by man. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు లేని వాళ్ళకి చాలా దారుణాలు చేసిండ్రు, చాలా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసిండ్రు. సో ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రంటే చాలా డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు, వాళ్ళు చాలా వెల్త్ సంపాదించుకున్నారు. సో దే బికెమ్ కింగ్స్ అండ్ దే బికెమ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద పీపుల్. సో క్యాపిటలిస్ట్ అయినా సరే, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయినా సరే, ఓకే, వాట్ దే హ్యావ్ డన్, దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ మ్యాన్ బై మ్యాన్. వాళ్ళకి వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఎక్కువ పెట్టారు, 12 hours పని తీసుకున్నారు, 15 hours పని తీసుకున్నారు, వాళ్ళకు సాలరీస్ తక్కువ ఇచ్చిండ్రు, వాళ్ళకి ఉండడానికి ప్రాపర్గా ప్లేస్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళకి ఫుడ్ టైంకి ఇవ్వలేదు. సో దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ దే గ్రోన్ ఆన్ ది స్వెట్ ఆఫ్ ది పూర్ పీపుల్. Okay, there is people who have already there in our country. Okay, they grown because of the sweat of the poor people only. So what happened? Man exploitation చేసినాం ఒకప్పుడు. ఓకే, రష్యాలో చైనాలో దిస్ వాజ్ హ్యాపెన్. దట్స్ వై రష్యాలో చైనాలో ఏమైంది అంటే ఒక లేబర్ క్లాస్ ఉన్నింది, ఒక నోబుల్ క్లాస్ ఉన్నింది. నోబుల్ క్లాస్ అంటే క్యాపిటలిస్టిక్ క్లాస్, నోబుల్ క్లాస్ అంటే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే హార్డ్లీ ఎంతమంది అండి, 10% 20% వాళ్ళు డబ్బులున్న వాళ్ళు ఉంటారు. 80% వాళ్ళకి మొత్తం వాళ్ళు లేబర్ క్లాస్కి చాలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసిండ్రు. ఆ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్లో వాళ్ళు ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి ఒకరోజు ఏమైందంటే వాళ్ళు బస్ట్ అయిపోయి దే హ్యావ్ రివాల్టెడ్ అగైన్ దేర్ ఓన్ గవర్నమెంట్ అండ్ వాళ్ళందరికీ తీసేసి రోడ్ మీద వచ్చేసి మాకు డెమోక్రసీ కావాలి, మాకు రైట్స్ కావాలి, ఇవన్నీ చెప్పిండ్రు. సో ఒక కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ రష్యాలో ఇంకా చైనాలో ఒక కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇండస్ట్రియలిస్ట్ క్యాపిటలిస్టిక్ సిస్టమ్స్లో మ్యాన్ బై మ్యాన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ క్యాపిటలిస్టిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ బై మ్యాన్, it has produced unprecedented social inequality. సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ చాలా అయిపోయింది, చాలా మంది దగ్గర ఏం లేదు, చాలా తక్కువ మంది దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దిస్ కల్చర్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అమాంగ్ ది సొసైటీ. Despite industrialization, application of heavy technology and a large scale production, man has lost his dignity in the capitalistic model or modernization. Okay, సో కొత్త టెక్నాలజీస్ రావడం వల్ల నువ్వు చేస్తే ఎంత పని, చేయకపోతే ఎంత పని అని వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళకి డిగ్నిటీ ఇవ్వలేదు. ఎక్కడ? మోడర్న్ కంట్రీస్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయిన తర్వాత, మషీన్స్ మొత్తం పని చేస్తున్న తర్వాత హ్యూమన్ లేబర్కి అసలు వాల్యూ లేకుండా అయిపోయింది. ఓకే, సో చిన్న జాబ్స్ తో చేయించుకున్నారు, అన్డిగ్నిఫైడ్ జాబ్స్ చేయించుకున్నారు వాళ్ళతో. ఓకే, దట్ ఈస్ అగైన్ ఏ ప్రాబ్లం. According to the exponential of this Marxian revolutionary model, only a revolutionary transformation can eliminate poverty, inequality, exploitation, unemployment and dehumanization. Okay, so industrialist capitalistic system lo, ante Russia lo, China lo, America lo, all of the people have suffered what? These things.
ఓకే, మళ్ళీ అక్కడ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత రెవల్యూషన్ అంటే అందరూ బయటికి వచ్చిండు, ప్రొటెస్ట్ చేసిండు, డిమాండ్ చేసిండు, కిల్లింగ్స్ అయినాయి, అంటే జైల్లో వేసిండు. అవన్నీ అయిన తర్వాత కూడా రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటండి 1 year 2 year కాదు, రెవల్యూషన్ అంటే 10 years వరకు సాగుతుంది. Okay, so they did it continuously. They fought for it, and ultimately they got what the people inequalities తీయడం, వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఏంది ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తీయడం. ఓకే, ఒక పర్సన్కి అంటే వాళ్ళు ఒక మేనిఫెస్టో రాసిండండి. ఆ మేనిఫెస్టోలో వారు అన్నీ రాసిండ్రు. ఏం రాసిండ్రంటే ల్యాండ్ అందరి దగ్గర ఇంతే ఉండాలి, దానికంటే ఎక్కువ ఉండద్దు. వాటర్ అందరి దగ్గర ఇంత రావాలి, అందరికీ ల్యాండ్ దొరకాలి, అందరికీ ఫుడ్ దొరకాలి, అందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకాలి, అందరికీ మంచి పొజిషన్స్ దొరకాలి, అందరికీ డబ్బులు ఇవ్వండి, సో దట్ మేము కూడా ఆంటర్ప్రినర్స్ అవుతాం, మేము కూడా ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామని చెప్పిండ్రు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ డిమాండ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ డిమాండ్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. మళ్ళీ ఫైరింగ్, మళ్ళీ కిల్లింగ్ ఇవన్నీ జరిగినాయి అక్కడ కూడా, రష్యాలో, చైనా అన్నీ అయినాయి. మళ్ళీ అల్టిమేట్లీ ఓకే ది క్యాపిటలిస్ట్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ దే బౌ డౌన్ టు ది లార్జ్ మాసెస్ డిమాండ్స్, అండ్ ఆ డిమాండ్స్ మొత్తం ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఒక ప్రాపర్ సిస్టమేటిక్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ కలిసి గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. ఓకే, the final goal of Marxist-Leninist concept of revolutionary transformation is the building of classless, no rich class, poor class ani undaddu, andaru samananga, stateless, no one should govern us. The government should be of everyone, not of you. The government should not be of nobles, the government should not be of capitalists, the government should not be of kings, the government should not be of double una vallu. The government should be what? Stateless. Okay, no state should be, it should be democratic. గవర్నమెంట్ షుడ్ బి వాట్? డెమోక్రటిక్. మేము కూడా ఉంటాం, మేము కూడా పార్లమెంట్లో కూర్చుంటాం, మేము కూడా డిసైడ్ చేస్తాం, మీరు అన్ని డిసైడ్ చేయకండి. ఓకే, సో ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ రెవల్యూషనరీ మోడల్స్ ఓకే ఈస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సొసైటీ విచ్ ఇస్ నాట్ క్లాస్లెస్ అండ్ విచ్ ఇస్ వాట్ అండ్ స్టేట్లెస్. క్లాస్లెస్ అండ్ స్టేట్లెస్. ఓకే, రెవల్యూషన్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఏదైనా రెవల్యూషన్ అంటే గవర్నమెంట్ తీయడానికి చాలామంది రివాల్వ్ చేస్తున్నారు. సో ఒక ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, వీళ్ళు వినాలి కదా, ఓకే వీళ్ళు వినాలి, వీళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నది వీళ్ళు వినాలి. ఈ మధ్యలో ఉన్న పీరియడ్ చాలా చాలా ట్రబులెంట్ పీరియడ్. ఓకే, ఇన్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటారు. ఓకే, ఆఫ్టర్ ది రెవల్యూషన్ ఈస్ దేర్, ఇన్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఏ సొసైటీ బేస్డ్ ఆన్ రెవల్యూషనరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ది పాయింట్స్ లైక్ దాట్. ఓకే, ఒకవేళ రెవల్యూషన్ అయిన తర్వాత, ట్రాన్సిషన్ అయిన తర్వాత ఒక సొసైటీ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ వాట్? సొసైటీ బేస్డ్ ఆన్ రెవల్యూషనరీ మోడల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్, ఇండివిజువల్ ఓనర్షిప్ పోతుంది. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న వాటర్, ఇండియాలో ఉన్న ల్యాండ్ ఈ అందరిది కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్. ఎవరిది? కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్. పవర్ స్ట్రక్చర్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? డిక్టేటర్స్ ఆఫ్ ప్రొలిటేరియట్. బేస్డ్ ఆన్ డిక్టేటర్షిప్ ఆఫ్ ప్రొలిటేరియట్ అంటే మనం ఎలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు పవర్ హోల్డ్ చేయాలి. ఓకే, మనకు ఇష్టం లేదంటే మనం తీసేస్తామన్నమాట. ఓకే, డిసిజన్ మేకింగ్ బేస్డ్ ఆన్ సింగిల్ పొలిటికల్ పార్టీ అండ్ ఇట్స్ పాలిట్ బ్యూరో. ఓకే, అక్కడ సింగిల్ పొలిటికల్ పార్టీ, కానీ ఆ పార్టీ కూడా ఎలక్షన్తోనే వస్తుంది పవర్లో. ఓకే, decisions based on single political party, just like in China. China is having one political party. Many countries will have two political parties. One is against, one is pro, always. So everyone has. But China is having one party, but still elected. Akkada elections aitayi, and they also elect their president. They will also nominate, and it is done. Okay. Right. Then what is the meaning of Sanskritization and Westernization? Sanskritization. In the Indian concepts are very common అండి. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సాంస్క్రిటైజేషన్ అండ్ మోడర్నైజేషన్ అంటే, ఇండియన్ సొసైటీ 2 waysలో మోడర్న్ అయిందంట. ఒకటి మోడర్నైజేషనే, ఇంకొకటి సంస్కృటైజేషనే. మోడర్నైజేషన్ అంటే మనం వెస్ట్ వాళ్ళకి చూసేసి, అంటే యూరోప్కి, ఇంకా అమెరికాకి, యూకేకి వాళ్ళకి చూసి మనం వాళ్ళది లైఫ్ స్టైల్ కల్చర్ మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే టేబుల్ మీద కూర్చొని తినడం, ఓకే, అండ్ హాయ్ హలో చేయడం, షేక్ హ్యాండ్ చేయడం, జీన్స్ టీషర్ట్స్ అమ్మాయిలు వేసుకోవడం, అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కలిసి చదవడం, ఓకే, అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైక్ మూవింగ్ అరౌండ్ ఎక్సెట్రా. సో వాళ్ళు చేస్తున్నారు, అది చూసుకొని మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే ఏషియన్ కంట్రీస్, అన్ని కంట్రీస్ అంతే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as వన్ కైండ్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్. ఓకే, సాంస్క్రిటైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళు హయ్యర్ కాస్ట్ ఎలా చేస్తుంది అలాంటి కల్చర్ ఫాలో అయ్యిండ్రు, అండ్ వాళ్ళు అసిమిలేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసిండ్రు అనమాట. ఓకే,
lower caste following the values, culture and principles of what? Upper class to gain the same status. To gain the same status, to make themselves of modernization. To make themselves of modernization. So there are two kinds of modernization. One is Western modernization. అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీ యూరోప్కి, యూకేకి అని, జర్మనీకి, ఫ్రాన్స్కి చూసుకొని మనం వాళ్ళకి చూసుకొని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా లోవర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు పైన ఉన్న క్యాస్ట్ వాళ్ళకి చూసుకొని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సంస్కృటైజేషన్ అండ్ మోడర్నైజేషన్. ఇండియా హ్యాస్ సీన్ బోత్ అండి. ఇండియా దగ్గర రెండు టైప్స్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్ ఈజ్ ఆర్ దేర్. సంస్కృటైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై శ్రీనివాస్, very famous author. He introduced the word Sanskritization. It refers to imitation of manners and customs of upper caste by the lower caste. That's what I told you. Westernization means impact of Western culture like Russia, like Europe, Germany, France, etc. Okay, impact of Western culture. Its values, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు, అలాంటి values, institutions on the Indian society. The basic attribute of the model of modernization as is discussed in this unit are similar to attributes of westernization. Okay, మనకు మోడర్నైజేషన్ అంటే వెస్టర్నైజేషన్ అని. ఓకే, ఇండియన్కి వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి చూసి మనం అంటే అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మంచి థింగ్స్. సో అవర్ మోడర్నైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వెస్టర్న్ మోడర్నైజేషన్ and Sanskritization also. So India has seen two modernizations. India has seen two types of modernization. One is Sanskritization, another one is what? Westernization. Another one is what? Westernization. In society, transformation can come to revolution, right or wrong? Maybe because of industrialization, maybe because of labor class, labor and noble class, or labor and capital class conflict, right or wrong? And another one is maybe because the people want the change, that's why they bring the change, human intervention. Okay, so we have basically seen how the world has been transformed over a period of time. World ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది, ఎలా మోడర్నైజ్ అయింది అది చూసినాం. తర్వాత మనం ఏం చేసినాం, ఇండియన్ సొసైటీ రిలేటెడ్ కూడా చూసినాం. ఇండియా హ్యాస్ మోడర్నైజ్డ్ ఇన్ టూ వేస్. మనం కూడా ఓకే, ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనే మాట, జెండర్ ఈక్వాలిటీ, ఇవన్నీ మోడర్న్ ప్రిన్సిపల్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్? మోడర్న్ ప్రిన్సిపల్స్. సొసైటీ ఎప్పుడైనా షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఆస్పెక్ట్స్. అప్పుడు మోడర్నైజేషన్ అని అంటారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. నౌ ఇండియన్ సొసైటీ కూడా మోడర్నైజ్ అయింది. మన దగ్గర కూడా సోషల్ ఈవిల్స్ పోయినాయి. ఇంకా ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అని ఒక పదం వచ్చింది, జెండర్ ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని ఒక పదం వచ్చింది, ఇన్ఈక్వాలిటీ తీయడం అని ఒక పదం వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఓకే, ల్యాండ్ లార్డ్ క్లాస్ తీయడం అండ్ లేబర్ క్లాస్ రావడం. లేబర్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మన ఇండిపెండెన్స్ అయిన తర్వాత ల్యాండ్ లార్డిజం ఉంది. మనం ఆల్రెడీ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్లో చదువుకున్నాం. సో ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఓకే ఏం చేసిండ్రు, వాళ్ళు ల్యాండ్లెస్ లేబర్స్కి చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండ్రు. సో ఈ లేబర్స్ రివాల్వ్ చేసినా లేదా చేసిండ్రు. సో వీ హ్యావ్ సీన్ నక్సల్బారీ మూమెంట్, వీ హ్యావ్ సీన్ మయోనిస్ట్ మూమెంట్స్, ఓకే వీ హ్యావ్ సీన్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ మూమెంట్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ పిజం మూమెంట్స్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో మన దగ్గర కూడా సొసైటీ చాలా ఫ్యాబ్రికేటెడ్గా ఉంది, చాలా డిస్టార్టెడ్గా ఉంది. జస్ట్ లైక్ ఇన్ వేరియస్ వరల్డ్స్లో లైక్ అమెరికన్ రెవల్యూషన్, రష్యన్ రెవల్యూషన్, అక్కడ కూడా ఎలా సొసైటీ డిస్టార్టెడ్గా ఉంది, మన దగ్గర కూడా డిస్టార్టెడ్గా ఉంది. వాళ్ళు మంచిగా చేసుకున్నారు. మనకు ఇండిపెండెన్స్ 1947లో వచ్చింది కాబట్టి మనం తర్వాత మంచిగా చేసుకోవాలి. రైట్? సో వీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ వాట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద పీజెంట్స్ రివాల్ట్స్ ఎక్సెట్రా. మనం కూడా ఏం చేసినామంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ జేసీ కుమారప్ప కమిటీ టు మేక్ ఏ ఎండ్ టు ల్యాండ్ లార్డిజం. అంటే క్యాపిటలిస్టిక్ క్లాస్ అని ఉండద్దు. సొసైటీ రిసోర్సెస్ అందరికీ కావాలి, అందరికీ చెందినవి. ద కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఈజ్ దేర్ ఆన్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, నాట్ కొన్ని ఇండివిజువల్స్ కెనాట్ కంట్రోల్ ద టోటల్ రిసోర్సెస్ అని అలాంటి థింగ్స్ కూడా వచ్చినాయి. డిపిఎస్పిలో కూడా వచ్చింది, ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో ఇండియన్ సొసైటీ, as I have told you, that has been modernized on the principles of what? Sanskritization and Westernization. This we have already discussed. Now let us go ahead. Okay, the human society అంటే మన సొసైటీ. ఓకే, మీది, నాది, అందరిది సొసైటీ, ఇండియాది, వరల్డ్ది, అందరిది సొసైటీ, హ్యూమన్ సొసైటీ. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు కలిసి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? హ్యూమన్ సొసైటీ అంటారు. హ్యూమన్ సొసైటీ హ్యాస్ విట్నెస్ బోత్ మోడర్నైజేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్. మోడర్నైజేషన్ కూడా చూసినాం,
ఓకే, హ్యూమన్ సొసైటీ హ్యాస్ ఆల్సో సీన్ వాట్ రెవల్యూషనరీ మోడల్. మోడర్నైజేషన్ అంటే ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ రావడం, మోడర్నైజేషన్ అంటే జెండర్ ఈక్వాలిటీకి ప్రమోట్ చేయడం, మోడర్నైజేషన్ అంటే రిన్యూవబుల్ సోర్సెస్ యూస్ చేయడం. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్. మోడర్నైజేషన్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ పెంచడం, మోడర్నైజేషన్ అంటే బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ అందరికీ ఇవ్వడం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మోడర్నైజేషన్. ఇలా మనం వెళ్ళినాం. లిబర్టీ, ఫ్రాటర్నిటీ, ఈక్వాలిటీ, అపార్చునిటీ, ఆస్పిరేషన్స్, అంబినేషన్స్, ఇవన్నీ మోడర్నైజేషన్ కింద. ఈ ప్రిఫరెన్స్కి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే మనం మోడర్న్ అయిపోయినాం అనమాట. ఇలాంటి థింగ్స్ మీద మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వీ హ్యావ్ మోడర్నైజ్. రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి? రెవల్యూషన్ అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అచీవ్ చేయడానికి మనకు రివాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చింది, రెబల్ చేయాల్సి వచ్చింది, ప్రొటెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, క్యాపిటలిస్టిక్ క్లాస్కి తీసి లేబర్ క్లాస్ అంటే మన లాంటి వాళ్ళు ల్యాండ్ లార్డ్ కింద పనిచేస్తున్న వాళ్ళు రివాల్వ్ చేసి క్యాపిటలిస్టిక్ క్లాస్కి తీసేసి మనం అంటే వీ హ్యావ్ కమ్ టు ద పవర్. అరే రష్యాలో అట్లనే జరిగింది, అండ్ కమ్యూనిజం చైనాలో కూడా అట్లనే జరిగింది. మన దగ్గర ఇలాంటి పవర్ మనం అజ్యూమ్ ఏం చేయలేదు. ఓకే, వీ wanted as because we function as a democracy, we put a pressure. మన ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ మీద ప్రెషర్ పెట్టి వాళ్ళతో ల్యాండ్ లార్డిజం తీపిచ్చినాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్? ఎస్. సో హ్యూమన్ సొసైటీ ఇట్లా కూడా మోడర్నైజ్ అయింది. హ్యూమన్ సొసైటీ రెవల్యూషన్తో కూడా మోడర్నైజ్ అయింది. ఓకే, రైట్. యాజ్ పాయింటెడ్ అవుట్ బై రజనీ కొఠారి, human society has keen competition between these two models. Okay, two models. One is like global problems of Cold War start అయింది. గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ వార్ అంటే కొన్ని కంట్రీస్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఫాలో చేసింది. ఓకే, లైక్ USA, Germany fans, they followed capitalistic model, and opposite of that what happened is Cold War communism. Right or wrong? So సొసైటీ మోడర్న్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఒక కొత్త ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఈ కొత్త ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని కంట్రీస్ మొత్తం ఫైటింగ్ అనమాట. కోల్డ్ వార్ అంటారు. మిలిటరీ యూజ్ చేయకుండా, ఆర్మీ యూజ్ చేయకుండా ఒట్టిగా ట్రేడ్తో, ఎకనామీతో, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్తో వేరే వాళ్ళకి ఓడిపించడంకి ఏమంటారు? సాఫ్ట్ పవర్ అంటారు. ఫైన్. కోల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది. డెడ్లీ ఆర్మమెంట్స్, మేము సుపీరియరా మీరు సుపీరియరా అని కొత్త న్యూక్లియర్ వెపన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వీళ్ళు. థ్రెట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్, division of power into world power into two blocks. USA is controlling some countries and Russia is also controlling some countries. They're also modernized. A new war has started. Okay, and they always try to dominate what? They always try to attempt to dominate each other. The 19th century European mind, 19th centuryలో అంటే 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1899 ఈ 100 yearsలో, 18 నుంచి 19 ఈ 100 yearsలో, ఓకే, యూరోప్ వాజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆప్టిమిజం. ఎప్పుడైనా మంచి మాటలు, ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీ, ఇంకా మంచితనం తీసుకొద్దాం, ఇంకా పర్ఫెక్షన్ దగ్గర పోదాం. దట్ వాజ్ దేర్ టోటల్ మైండ్ సెట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెసెస్కి ఇంకా మంచిగా చేద్దాం, ప్రొడక్షన్ ప్రాసెసెస్కి ఇంకా మంచిగా చేద్దాం, ఇంకా మంచిగా చేస్తే ప్రొడక్టివిటీ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో రీసెర్చ్ చేయడం. సో ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీ వాజ్ దేర్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ట్రెమెండస్ ఫేత్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, హ్యూమన్ సొసైటీ 19th century అంటే 18 to 19 మధ్యలో వాళ్ళు చాలా ఆప్టిమిజంగా ఉన్నారు. కానీ 19th centuryలో ఏమైంది? 19th centuryలో 1914 to 1918, మళ్ళీ 1938 to 1945 వాట్ వాజ్ హ్యాపెన్? ఏమైందంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది. ద వాయిసెస్ ఆఫ్ డిసెంట్ అగేన్స్ట్ ద వెస్టర్న్ సివిలైజేషన్. అంటే అప్పుడు చర్చ్ వాజ్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ అథారిటీ అనమాట. ఏదైనా డిసిషన్స్ కావాలంటే చర్చ్కి కన్సల్ట్ చేసేవాళ్ళు. సో విత్ దట్ చర్చ్ ఆల్వేస్ యూస్ టు గివ్ ప్రిఫరెన్సెస్ టు వాట్? నోబుల్ పీపుల్ ఎక్సెట్రా, మర్చెంట్ క్లాస్, క్యాపిటలిస్టిక్ క్లాస్. సో ద వాయిసెస్ మీన్స్ అక్కడ ఉన్న జనాలు వాళ్ళు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారు, క్రిటిసిజం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. ద వాయిసెస్ ఆఫ్ ది పూర్ పీపుల్ హ్యాస్ బిన్ హర్డ్. Okay, they started what? Dissent. They started what? Showing protest against the Western civilization. ఏంటి మీరు క్యాపిటలిస్ట్ క్లాసా? మేము స్టార్ట్ చేయొద్దా కంపెనీ? మాకు డబ్బులు వేస్తారు, మేము ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేయొద్దా? సో మీరే చేస్తారా? మీరు మీ కింద మేము పని చేస్తూ ఉండాలా? బతుకు అంటే మా తర్వాత మా జనరేషన్ బతుకు అట్లానే బతకాలా? సో దట్ ఈస్ ద అంటే ఇలాంటి డిసెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఎవరిలో? జనాల్లో.
Okay, against the capitalistic class. Okay, its pattern of development and material advancement were raised. ఇట్స్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మెటీరియల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్, వాళ్ళది ఎలా వాళ్ళు డెవలప్ అవుతున్నారు, ఎలా వాళ్ళు అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు, మెటీరియలిజం మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినండి. మెటీరియల్ ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ మెటీరియల్ ఉంటే వాళ్ళే మంచిది. ఓకే, ఏసీ ఉంటే, కార్ ఉంటే, మెటీరియలిస్టిక్ సొసైటీ అయిపోయింది. ఓకే, సొసైటీ స్లోలీ అంటే 18th సెంచరీలో ఉన్న యూరోపియన్ మైండ్ చాలా ప్రోగ్రెసివ్ మైండ్, చాలా ఆప్టిమిస్ట్ మైండ్ ఉన్న మైండ్కి ఏమైందంటే స్లోలీ దే బికేమ్ వాట్ మెటీరియలిస్టిక్. ఓకే, దే బికేమ్ వాట్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్, దే బికేమ్ వాట్ కమర్షియల్ పీపుల్, దే బికేమ్ వాట్ బిజినెస్ మ్యాన్స్, దే బికేమ్ వాట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఎంత ప్రాఫిట్ చేసుకుంటే ఎంత మంచిది. దే బికేమ్ వాట్ ల్యాండ్ గ్రాబర్స్, ల్యాండ్ అక్యుములేషన్స్ చేసిండ్రు అనమాట. అంటే హ్యుమానిటీకి ఏదైనా ఇద్దామని అలాంటి థాట్ వెళ్ళిపోయింది. అంటే అదే 18th-19th సెంచరీలో యూరోప్లో ఉన్న సైంటిస్ట్ హ్యుమానిటీకి ఏదైనా ఇద్దామని వాళ్ళు బల్బ్ డిస్కవర్ చేసిండ్రు అండ్ ఏరోప్లేన్ ఎక్సెట్రా. దే హ్యావ్ గివెన్ లాట్ టు సొసైటీ. మెల్లగా ఏమైందంటే మళ్ళీ వెల్త్ ఎట్లా అక్యుములేట్ చేయాలి, ఓకే, అండ్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలి. ఓకే, మెటీరియలిజం అంటే ఇది కొనాలి, అది కొనాలి, ఆ కారు ఉండాలి, ఈ కారు ఉండాలి, అలాంటి స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే మళ్ళీ సొసైటీకి ఏదైనా ఇద్దామని అలాంటి థాటే వెళ్ళిపోయింది యూరోప్ నుంచి. ఓకే, జోసెఫ్ స్పెంగ్లర్, okay, in his decline of the West, and Sorokin in his social cultural dynamics. Joseph Spengler in his decline of the West, okay, and Sorokin his cultural dynamics లో వీళ్ళు చెప్పిండ్రు యూరోపియన్ సొసైటీ ఎలా మెల్లగా డిటెరరేట్ అయిపోయింది, డిక్లైన్ అయిపోయింది. సివిలైజేషన్ నుంచి వాళ్ళు నాన్ సివిలైజ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అందరూ మంచిగా ఉండాలి, లేకపోతే వాసుదేవ్ కుటుంబం చెప్తాం కదా, అలా ఉండాలి అని వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు సెగ్రిగేట్గా అంటే ఎవరిది వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. ఓకే, మెటీరియలిజం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, వెల్త్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ హౌ ద సివిలైజేషన్, ద వే ఆఫ్ లివింగ్, ద వే ఆఫ్ వాట్ empathizing with the people, the way of poor, the way of showing sympathy toward the poor people, the way of like giving something to the society that will benefit in large with regard to food, with regard to health, with regard to so and so forth. ఓకే, సో ఇలాంటి థాట్స్ మొత్తం వెళ్ళిపోయినాయండి. అంతే ఆ స్టేజ్ నుంచి యూరోపియన్ సొసైటీ డిక్లైన్ అయింది అనమాట. హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ కాంపనెంట్ వల్ల డెవలప్మెంట్లో అస్సలు లేనే లేదు. ఒకప్పుడు హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ వాజ్ ద ప్రైమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్స్ టు డ్రైవ్ వాట్ యూరోప్ కంట్రీస్ టు దాట్ లెవెల్. మళ్ళీ అదే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ కాన్సెప్ట్ తీసిన తర్వాత మెల్లగా ఏమైంది, ఓకే, దే హ్యావ్ డిక్లైన్డ్. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్? ఎస్. Okay, these writers stress that Western civilization represented by materialism, చెప్పినా మీకు మెటీరియలిజం మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అయిపోయింది. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇంకా ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, మోడర్న్ టెక్నాలజీ, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ వాస్ మూవింగ్ డిక్లైన్. ఇక్కడ చాలా ఏంటంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎలా తొందరగా చేద్దాం, ఎలా అందరికి దొరికేటట్టుగా మనం సప్లై చేద్దాం మెటీరియల్స్ అని ఈ థాట్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, సైన్స్ మీద ఇవన్నీ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోయినాయి. అండ్ ద వెస్టర్న్ సొసైటీ వాజ్ స్లోలీ ఫ్రమ్ 18th to 19th century వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఉన్నారు. జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ అండ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్. మళ్ళీ 19th century నుంచి దే స్టార్టెడ్ డిక్లైన్ ఇన్ దర్ మోరల్స్, ఇన్ దర్ వాల్యూస్, ఇన్ దర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద సొసైటీ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. దీస్ థింకర్స్, ఓకే, జోసెఫ్ స్పెంగ్లర్ and also Sorokin, okay, they were of the view that the industrialized capitalist society of the West are moving towards. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ క్యాపిటలిస్టిక్ కంట్రీస్ లైక్ జర్మనీ, లైక్ ఫ్రాన్స్, లైక్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్, లైక్ పోర్చుగీస్, లైక్ స్పెయిన్, సో ఆల్ దట్ కంట్రీస్ వాళ్ళు అంత పీక్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్లోలీ దే హ్యావ్ షోన్ డిక్లైన్ ఇన్ దర్ వే ఆఫ్ లివింగ్. ఓకే, దే వర్ డిక్లైన్. డిస్ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది సొసైటీలో, డిస్ఆర్గనైజేషన్ అయిపోయింది. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ మూరింగ్స్ అంటే వాల్యూస్,
అంటే ఎల్డర్స్కి వాల్యూ ఇవ్వడం, ఓకే, అండ్ మన ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళది ఏదైనా వస్తువు ఉంటే వాల్యూ ఇవ్వడం, ఓకే, అలాంటి వాల్యూస్ కల్చర్కి మొత్తం డిక్లైన్గా చూసింది. అదే దట్ యూరోపియన్ యూనియన్ హ్యాస్ సీన్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ హ్యావ్ సీన్. డిస్ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది, అంటే ఎవరికి హెల్ప్ చేయట్లేదు. ఓకే, సొసైటీ అని ఒక వీఆర్ ఆల్ వన్ అని అలాంటి థాట్ పోయింది. డిస్ఇంటిగ్రేట్, ఒకప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ అని అనుకున్నారు 18-19 సెంచరీలో, ఇప్పుడు డిస్ఇంటిగ్రేట్. ఓకే, నీది నువ్వు చూసుకో, నాది నేను చూసుకుంటా, నువ్వు నైబర్ ఎవరని తెలీదు, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేసినాయి అనమాట. డిస్ఆర్గనైజ్ అయిపోతున్నాయి, ఎవరు ఇష్టం వచ్చినాక దే ఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ. There is no order at all. Lack of moorings and values to the culture, to the society, to the elders, etc. Weakening of institutions like family and religion. Divinity నుంచి, spirituality నుంచి, అంటే గాడ్కి దగ్గర ఇవ్వడం, డివోషన్ అండ్ ప్రేయర్స్, అలాంటి థింగ్ నుంచి వాళ్ళు ఇంకా దూరంగా అయిపోయినారు. ఓకే, ఫ్యామిలీ లైఫ్ నుంచి ఇంకా దూరంగా అయిపోయి ఇండిపెండెంట్గా అయిపోయినారు. ఓకే, దే ఆర్ గోయింగ్ టు పబ్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ గో హాలుసినేషన్, ఇంటాక్సికేషన్, దీనిలోనే వాళ్ళు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసిండ్రు అనమాట. Okay, loss of autonomy of individuals, then the parents, etc. Okay, they have individuals, they don't have any autonomy now. Autonomy is not there, they are free. Okay, loss of autonomy of individuals. Okay, and emergence of mass society. Okay. Slowly the సొసైటీ నార్మ్స్ మీద బతకాలి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. సొసైటీ నార్మ్స్, లాస్ ఆఫ్ అటానమీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, నో ఐ కెనాట్ డూ, వై బికాస్ సొసైటీ మే నాట్ యాక్సెప్ట్. అలాంటి అంటే ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియా పోయింది, ఇప్పుడు అందరికీ చూసుకొని పనులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఒకప్పుడు వాళ్ళు యూరేకా అని సొసైటీకి అగేన్స్ట్కి వెళ్ళి అన్ని డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, ఇప్పుడు వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ వేరింగ్, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ఈటింగ్, వాట్ ఎవర్ హౌ ఎవర్ దే ఆర్ బిహేవింగ్, సో దే ఆర్ బిహేవింగ్ ఇన్ రిలేటివ్ టు వాట్ సొసైటీకి చూసి వాళ్ళ బిహేవియర్, సొసైటీకి చూసి వాళ్ళది తినడం, సొసైటీకి చూసి వాళ్ళది కూర్చోవడం, అలా అయిపోయింది. సో ఒక ఇండివిజువల్ అటానమీ లాస్ట్. ఓకే, ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ మాస్ సొసైటీ. అందరికీ మంచిగా అనిపిస్తేనే అదే కరెక్ట్ అని ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది, అందరికీ మంచిగా కనిపించట్లేదు అంటే అదే రాంగ్ అని ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. అంటే మీ ఒపీనియన్ మొత్తం డైల్యూట్ అయిపోయింది అనమాట. Okay, that's what is called as loss of autonomy of individuals. So Western society ila decline phase chushindandi. It has seen this decline phase. Okay, the functioning of communism. అంటే చైనాలో, రష్యాలో ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. కమ్యూనిస్ట్ అంటే వీళ్ళది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ సొసైటీ మీద ఉండదు, వీళ్ళది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ మీద. వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, కమ్యూనిస్ట్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారంటే, మొత్తం ఉన్న రిసోర్సెస్ అంటే ఇండియాలో ఉన్న ల్యాండ్ అయినా సరే, వాటర్ అయినా సరే, ఎలక్ట్రిసిటీ అయినా సరే, ఏదైనా సరే, ఓకే, ఫారెస్ట్ అయినా సరే, ఇది అందరికీ చెందినవి. ఇట్ ఈస్ కలెక్టివ్లీ హోల్డ్ బై ఎవ్రీవన్ అని అంటారు వీళ్ళు. collectively held by everyone. So basically they concentrate more on production related aspects మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఓకే, కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు సొసైటీ మీద తక్కువ చేస్తారు. డెమోక్రటిక్ ఇంకా వెస్టర్న్ వరల్డ్ ఎక్కువ సొసైటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. దే కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ సొసైటీ. ఓకే, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం. బేసికలీ కమ్యూనిజం అంటే ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, economic organization and power structure is as a product of revolution. As a production of revolution was criticized by Khrushchev, Dijlas and Gorbachev. So remember this point, this will come in the group 2 prelims examination, because this things you might be thinking that ivanni ravu etla, ఓకే, వై టు స్టడీ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఈ మొత్తానికి ఇది వదిలేసామని ప్లీజ్ అలాంటి థాట్స్ పెట్టుకోకండి. 3-4 క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ విల్ కమ్ ఇన్ దట్స్ వెరీ సింపుల్ థింగ్స్. దిస్ ఇస్ తెలుగు అకాడమిక్ ఓన్లీ, సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో కమ్యూనిజం ఫంక్షనింగ్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఒక కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ. ఓకే, సో కమ్యూనిజం ఒక ఐడియాలజీ ఎవాల్వ్ ఎలా అయిందంటే, అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే కమ్యూనిజం ఐడియాలజీ లేబర్ క్లాస్ వాళ్ళు, క్యాపిటలిస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళు గొడవ చేసి మీరు ఉండకండి, ఓకే, రిసోర్సెస్ అందరిది, ఓకే, ఈ ల్యాండ్ అందరిది, వాటర్ అందరిది అని చెప్పి వాళ్ళకి తీసేసి, నోబుల్ క్లాస్కి, మర్చెంట్ క్లాస్కి తీసేసి ఒక గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిండు, విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఫర్ ది పీపుల్, బై ద పీపుల్ అని.
ఓకే. సో వాళ్ళు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వల్ల, అంటే సొసైటీలో ఉన్న ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చాలామంది దగ్గర ఏం లేదు, ఇంకా చాలా తక్కువ మంది దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయని అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్లో వాళ్ళు ఫెడప్ అయిపోయి మళ్ళీ క్యాపిటలిస్టిక్ క్లాస్, మర్చెంట్ క్లాస్, పూర్ పీపుల్కి ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి వాళ్ళకి చాలా డిసెంట్ వచ్చింది, వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిండ్రు. సో అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే కమ్యూనిజం ఒక ఐడియాలజీ, ఒక మంచి ఐడియాలజీ. Okay, so it is like it wants the society to be stable. It wants the society to be having what all the resources equally to be shared by each and everyone. అలా అనుకునే వాళ్ళు. ఓకే, కానీ ఈ ఐడియాకి రిజెక్ట్ అని చెప్పిండ్రు ఎవరు? హూ సెడ్ దట్? క్రుష్చే, దిల్జాస్ గోర్బచే. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కమ్యూనిజం ఇలా అవ్వలేదండి, కమ్యూనిజంకి వేరే సైడ్ కూడా ఉంది, అది చూడండి. వాట్ ఈస్ దట్ అదర్ సైడ్? ద అదర్ సైడ్ ఈస్ దే బికేమ్ డిక్టేటర్స్ నౌ. అంతే కదా, చైనాలో, రష్యాలో దే బికేమ్ వాట్? ప్రెసిడెంట్ డిక్టేటర్స్. అక్కడ ఎలక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే అదే శివగాని మాట అన్నమాట. ఓకే, వాళ్ళు డెమోక్రసీ అని పార్లమెంట్స్ ఏముండవు అక్కడ. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ఇష్టం వచ్చినాగా తీసుకుంటాడు. ప్రెసిడెంట్కి రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు పుటిన్ అండ్ మన జింగ్ చైనా ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ దేర్. వాళ్ళు ఏదైనా డిసిజన్ తీసుకుంటున్నారంటే పబ్లిక్ అడగరు, పార్లమెంట్లో పెట్టరు బిల్లు. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పార్టీ మెంబర్స్కి అది ఇది మంచి ఉంది, అది మంచి ఉంది అని చెప్తారు, కానీ అది నడవాల్సిందే. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది, ఇదే కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది, అదే చేసుకుంటారు. కానీ జనాలకి ఏం కావాలి వాళ్ళు పట్టించుకోరు కదా. రైట్ ఆర్ రాంగ్? వాట్ పీపుల్ వాంట్స్ నో. సో యూ కెనాట్ ప్రొటెస్ట్ ఆల్సో. రష్యాలో, చైనాలో మీరు ప్రొటెస్ట్ కూడా చేయలేరు. చేస్తే మీకు స్ట్రింజెంట్ సెక్షన్స్ మీద లోపల వేసేస్తారు. మళ్ళీ మీరు కాలాపానిలాగా పోయిన తర్వాత మళ్ళీ రారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ కమ్యూనిజంకి అనదర్ సైడ్ ఉంది. ఆ సైడ్ ఏముందంటే ఓకే, వాళ్ళు యాక్చువల్గా డిక్టేటర్స్ లాగా మారిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, పోలీస్ టెర్రర్ అంటే ఏదైనా మీరు ప్రొటెస్ట్ చేస్తే చాలు, అంతే, మీకు లోపల వేయడమే. ఎగ్జిక్యూషన్, గవర్నమెంట్ గురించి అగేన్స్ట్ మాట్లాడితే డైరెక్ట్ బీహెడింగ్. ఓకే, డినైల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, హ్యూమన్స్కి ఏం కావాలి అది డినై. రైట్ టు ప్రొటెస్ట్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు, రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ డిసెంట్ తీసుకున్నారు, రైట్ టు క్రిటిసైజ్ తీసుకున్నారు, అన్నీ తీసుకున్నారు. ఓకే, డిక్లైన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. మళ్ళీ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా జస్ట్ లైక్ యూరోప్ కంట్రీస్ అంత పైకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలా డిక్లైన్ అయింది, కమ్యూనిజం కూడా అంత పైకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సక్సెస్ అయిన తర్వాత డిక్లైన్ అయింది. డిక్లైన్ ఎందుకు అయింది? బికాస్ ఆఫ్ డిక్టేటర్షిప్, బికాస్ ఆఫ్ పోలీస్ టెర్రర్ వల్ల, ఎగ్జిక్యూషన్ వల్ల, డీనెల్ అండ్ డిక్లైన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ కూడా అయిందండి. ఓకే, కొలాప్స్ ఆఫ్ ఎకనామీ కూడా చూసిండ్రు వాళ్ళు. Okay, and creation of new class of party functionaries and the state officials. Basically ఏమైందంటే ఓకే, కమ్యూనిజం అంటే ఏంటి? కమ్యూనిజం అంటే బేసిక్ మోటో ఆఫ్ కమ్యూనిజం ఈజ్ సొసైటీ కాస్ట్ లెస్ ఉండాలి, క్లాస్ లెస్ ఉండాలి. ఎవరు రెడ్డి, కాపు, శూద్ర, దే షుడ్ నాట్ బి కాస్ట్ లెస్. నో కాస్ట్ ఈస్ హయ్యర్, అలాంటి సొసైటీలో కావాలి. నో క్లాస్, రిచ్, పూర్, ఓకే, అండ్ మిడిల్ క్లాస్, ఇలాంటి డిఫరెన్సియేషన్ ఉండద్దు. ఓకే, అందరికీ అన్నీ దొరకాలి అని కమ్యూనిజం చెప్తుంది. కానీ చూడండి, ఇప్పుడు కమ్యూనిజంలో మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ విల్ బి దేర్ అండ్ అఫీషియల్స్ విల్ బి దేర్. వాళ్ళు మొత్తం కంట్రీకి గవర్న్ చేస్తారు కదా, దే గవర్న్ ద టోటల్ కంట్రీ. మళ్ళీ వీళ్ళు ఒక క్లాస్ అయిందా లేదా? క్లాస్ అయినరు. పవర్ స్ట్రక్చర్ వీళ్ళ దగ్గర ఉందా లేదా? ఉంది. ఇది జనాల దగ్గర ఎక్కడ ఉంది మరి? ఆల్రెడీ అన్ని జనాల కోసం చేసినని చెప్పిన తర్వాత ఏమైంది? వాట్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్లీ? ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఏ న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ స్టేట్ అఫీషియల్స్ అంటే గవర్నమెంట్ సర్వీస్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. మళ్ళీ వాళ్ళకి కార్ ఇచ్చినాం, వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చినాం. సో వాళ్ళు ఇంకా జనాలు వేరే క్లాస్ అయిందా లేదా? అయిపోయింది. సో కాస్ట్లెస్ క్లాసెస్ అన్న తర్వాత మళ్ళీ కాస్ట్లెస్ ఇక్కడ స్టేట్ అఫీషియల్స్ వచ్చిన వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మొత్తం ఓకే, మేబీ లెట్ సపోజ్ చైనాలో, రష్యాలో ఉన్న కొన్ని కాస్ట్ అనుకోండి, మన దగ్గర ఉంది కదా, రెడ్డి ఈజ్ దేర్, రావు ఈజ్ దేర్, కాపు ఈజ్ దేర్, వెలమా ఈజ్ దేర్, ఓకే, ఎక్సెట్రా. సో ఇలాంటి రష్యాలో, చైనాలో కూడా ఓకే హయ్యర్ పొజిషన్లో చాలా తక్కువ కాస్ట్ వాళ్ళు, చాలా తక్కువ ఎథ్నిసిటీ వాళ్ళే వచ్చిందంట పైకి. అంటే క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేసిండ్రు, ఇండైరెక్ట్గా కాస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసిండ్రు. ఆ కాస్టే కనిపిస్తుంది మీకు. పోలిట్ బ్యూరో, పవర్ స్ట్రక్చరు, పుటిన్ పక్కనే ఎవరెవరు ఉంటారు? అందరూ వేరే ఒక మంచి కాస్ట్ వాళ్ళు, లోవర్ క్లాస్ వాళ్ళు లేరు. చైనాలో జింగ్ దగ్గర ఎవరెవరు ఉంటారు? అది కూడా పెద్ద కాస్ట్ వాళ్ళే. సో అల్టిమేట్లీ ఏమైందంటే మళ్ళీ వాళ్ళు పోయిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు, డైనాసిటీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో క్లాస్లెస్ అని స్లోగాన్ ఇచ్చి మళ్ళీ మీరు ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేసిండు. సో
కమ్యూనిజం మంచిగా పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది, కిందికి కూడా వెళ్ళింది. జస్ట్ లైక్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా కిందికి వచ్చినాయి. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్? ఎస్. ఓకే, దట్స్ వై దీస్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్, వీళ్ళు అంటున్నారు, ఏమంటున్నారంటే కమ్యూనిజం సక్సెస్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ డిక్లైన్ కూడా అయింది. హూ సెడ్ దట్? క్రుష్చెవ్, డిజ్లాస్ అండ్ గోర్బచేవ్. మళ్ళీ స్లోలీ కమ్యూనిజంలో చైనాలో, రష్యాలో అలాంటి కంట్రీస్లో వీ హ్యావ్ సీన్ వాట్ వైలెన్స్ చేసిండ్రు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. ఒక 20 years 30 years తర్వాత చూస్తే అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కూడా కనిపించినాయి. అంటే చైనాలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఇంకా ఫంక్షనరీస్, రష్యాలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఇంకా ఫంక్షనరీస్, వీళ్ళ దగ్గర వెల్త్ ఎక్కువ అయిందంట, జనాల దగ్గర తక్కువ అయిందంట. మళ్ళీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తీయడానికి కదా కమ్యూనిజం అని ఫాలో చేసిండ్రు. మరి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎట్లా పెరిగింది, మరి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎట్లా పెరిగినాయి? ఓకే, ఇలా అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిసోర్సెస్ ఎట్లా అయినాయి? సమాధానం లేదు. సో వాట్ దే వాంట్ టు అచీవ్, దే హ్యావ్ ఇండైరెక్ట్లీ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వాజ్ రెబెల్డ్ బై దెమ్. ఓకే, పావర్టీ దే హ్యావ్ సీన్, పావర్టీ ఉండద్దు, మాకు అన్ని రిసోర్సెస్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, మనం అంటాం కదా, డాడీ ఇంటి నడిపిస్తే అంటే మొత్తం డాడీ అన్ని ఖర్చు చూసుకుంటే మంచిగా చేయట్లేదు, మాకు ఇవ్వండి మేము నడిపిస్తామని చెప్తాం కదా, చిన్నపిల్లలు చెప్తారు కదా. ఓకే, సో అప్పుడప్పుడు మా అన్నయ్య కూడా చెప్తాడు ఇవి. ఓకే, సో ఖర్చు చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి, చాలా డాడీ యూజ్లెస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ చేస్తున్నారు డాడీ, నాకు ఇస్తే నేను 10,000 తక్కువ చేసి చూపిస్తానని చెప్తాడు మా అన్నయ్య. కానీ అది సాధ్యమే కాదు, బికాస్ ఫాదర్ విల్ నెవర్ డూ అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో ఆయన ఏం చేసిండు, 10,000 ఎక్కువనే చేసిండు. ఓకే, అప్పటి వరకు ఆయన ఆపేసిండు. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ పావర్టీ అందరికీ అన్నీ ఇద్దాం. ఓకే, సో అందరికీ ల్యాండ్ ఇద్దాం, అందరికీ వాటర్ ఇద్దాం, అందరికీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇద్దాం, అన్ని రిసోర్సెస్ మా దగ్గర ఉంటే, కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్ ఉంటే, కమ్యూనిజం ఐడియాలజీ అండి. అన్ని రిసోర్సెస్ మా దగ్గర ఉంటే మేము అందరికీ మంచిగా పంచుతాం. పంచిన తర్వాత అందరూ పూర్గా ఉండరు కదా, మేము అన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామని చెప్పిండ్రు వీళ్ళు. చెప్పిన తర్వాత కూడా అలాంటి కంట్రీస్లో ఏం కనిపిస్తుంది, పావర్టీ కనిపిస్తుంది. అందరికీ ఏమన్నారు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తా అన్నారు, కానీ ఆ కంట్రీస్లో ఏం కనిపించింది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కనిపించింది. ఓకే, సో బేసికల్లీ వైలెన్స్ అయినా సరే, అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అయినా సరే, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అయినా సరే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మోడర్నైజ్డ్ యూరోపియన్ మోడల్ అయినా సరే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ రెవల్యూషనరీ మోడల్ అయినా సరే, ఓకే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటలిస్టిక్ మోడల్ అయినా సరే, whether it is a communistic model అయినా సరే, they all went to the peak, they declined, they all went to the peak and declined. Basically both the models are unable to answer what, poverty తీయడం, unemployment తీయడం, okay, unequal distribution of the resources, ఇవన్నీ స్టాప్ చేయలేదు వాళ్ళు. This has been continuing even today. Okay, so these problems still could not be solved by these two models of transformation. Okay, 2 models of transformation done. Fine. Then we have to keep in mind, when society start moving from one formation to another new formation, certain problems are bound to crop up. Definitely kottaga problems aitayi. Okay, the period lying between the movement from one formation to another formation, or from one stage of transformation to another stage of transformation, is basically called as what? Transition. Very important for the prelims. Very important for the prelims. Please do remember this point. Okay, yes. Society from the bad, if it is going to the good, the people who want bad, they will resist the good. Okay, there you will see violence, public disorder, executions, etc. Protest, avanni chustam manam. Okay, the period of transition in any society creates problems of what? Social and psychological adjustment. Period of transition ante living in relationships, ఇంటర్-రిలీజియన్ మ్యారేజెస్, ఇది కామన్ అయ్యేంత వరకు సొసైటీకి అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, వాళ్ళది సైకాలజీ అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది.
అండ్ సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సైకాలజీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ షుడ్ టేక్, అది ఆ సైకాలజీ చేంజ్ అవ్వాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది, సొసైటీ చేంజ్ అవ్వాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. అందుకే ఈ ఇంటర్ కాస్ట్, ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజెస్ ఓకే యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఈ టైం మధ్యలో ఆనర్ కిల్లింగ్స్ అవుతాయి. ఓకే, ప్రెషర్ పెడతారు పేరెంట్స్, మేము చచ్చిపోతాం, మెల్లి చేసుకోవద్దు, ఇంటర్ రిలీజియన్ అలా లివింగ్ రిలేషన్. సో ఈ మధ్యలో సొసైటీ అడ్జస్ట్, ఓకే, ఆ క్లైమాక్స్లో అడ్జస్ట్ అయ్యేంత వరకు, ఇంకా ఆ సైకలాజికల్లీ అడ్జస్ట్ అయ్యేంత వరకు ఏమవుతుందంటే దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లో చాలా గొడవలు అవుతాయి, చాలా వైలెన్స్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్ అండి. కల్చరల్ అకామిడేషన్ చేయాలి. హిందూ ముస్లిం పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళ కల్చర్కి అకామిడేట్ చేయాలి అందరూ. ఓకే, ఇది కూడా మీరు ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేయండి, ఈ ఫెస్టివల్ కూడా సెలబ్రేట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లమ్. సో కల్చరల్ అకామిడేషన్ అని ఒక కొత్త సైకాలజీ మనం అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, కొత్త సైకాలజీ అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ద వన్ హూ అడ్జస్ట్ వెరీ ఫాస్ట్లీ హీ విల్ బీ ఎట్ పీస్, ద వన్ హూ డస్ నాట్ అడ్జస్ట్ వెరీ ఫాస్ట్లీ హీ విల్ బీ ఎట్ ది పెయిన్. కామన్ సెన్స్. సో సొసైటీలో కల్చర్ అకామిడేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎకనామిక్ రీకాస్టింగ్ అవుతుంది. ఎకనామీ మళ్ళీ ఒక కొత్తగా అగ్రేరియన్ నుంచి ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఇండస్ట్రీ నుంచి సర్వీస్ సెక్టర్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఇస్తుంది ఆర్ ఇక్కడ ఇస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ ఎకనామిక్ రీకాస్టింగ్ అవుతుంది. What will happen? Economic recasting will happen. Okay, societies move forward in pattern of challenge and response. ఏదైనా ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్లు ఉంటే, ఏదైనా ఇలాంటి ట్రాన్సిషన్ ఫేస్లో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సొసైటీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ అండ్ రెస్పాన్స్. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ అవుతున్నప్పుడు సొసైటీ ముందు ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. అరే లివింగ్ రిలేషన్షిప్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా? సో కొంతమంది ఎస్ అంటారు, కొంతమంది నో అంటారు, కొంతమంది ఇలా. సో ఏమవుతుందంటే సొసైటీ విల్ బీ గివెన్ వాట్ ఎ ఛాలెంజ్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్, సొసైటీ try to meet its challenge by its response. Okay, when the response are effective, there is a positive transformation and development. ఓకే, సొసైటీలో సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ అప్, అందరూ అడాప్ట్ చేస్తున్నారు మెల్లగా అంటే సొసైటీ కూడా అట్లానే రెస్పాండ్ చేయాలి. అలాంటి కల్చర్స్కి, అలాంటి ఇంటర్ రిలీజన్స్కి ఎక్సెట్రా వాళ్ళు అకామిడేట్ చేస్తే సొసైటీ విల్ గో టువర్డ్స్ వాట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, అది మీరు రెసిస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఆనర్ కిల్లింగ్స్ అవుతాయి, అది రెసిస్ట్ చేస్తే గొడవలు అవుతాయి, అది రెసిస్ట్ చేస్తే ఫ్యాక్షనమైజం అవుతుంది, మీరు వాళ్ళకి కొట్టడం, వాళ్ళు మీకు కొట్టడం. సో సొసైటీలో డిసార్డర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఏదైనా చేంజ్ వస్తుందంటే అది యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ బీ ఇన్ పీస్. సో అల్టిమేట్లీ ఏం కావాలండి? ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ అల్టిమేట్లీ ఏం కావాలి? అల్టిమేట్లీ ఏ పర్సన్ షుడ్ బీ హ్యాపీ. If I have a daughter, I have a son, if they marry anywhere, I don't care at all. Why? Because for me, ఆ అబ్బాయి ఉంటే అమ్మాయి ఉంటే చాలు, అమ్మాయి ఉంటే అబ్బాయి ఉంటే చాలు. I will never see what religion, what faith, what caste they are actually having. They are least interested. I just want to see the smile on the faces of my kids. That's all I want. Right? That's all I want. That's how the Western societies are there. They are hardly caring anything and they are happily living. Why should I decide the happiness on the basis of what religion or caste, etc., so and so forth? Ala undadu kada. That is very, very, very wrong. Okay? So when the responses do not meet the challenges, appudu emaitadi? Challenge ki manam response ivvali. Challenges ki response ivvaledante there is a decline in the situation of society. Society lo disorder, disharmony, kotladukuntam, godavalu ayipotayi, ivanni ayipotayi. Number of social problems start. Okay, simply stated, సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడవుతుందంటే సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ కల్మినేట్ అయిన తర్వాత, సొసైటీలో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఆ ప్రాబ్లంకి మనం సాల్వ్ చేయడానికి అందరూ ట్రై చేస్తారు. దెన్ తర్వాత ఒక సైకాలజీ మారిపోతుంది. సో సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లైమాక్స్ అయినప్పుడు సొసైటీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూస్తాం. అంటే లివింగ్ రిలేషన్షిప్స్కి ఓకే యాక్సెప్టే చేయలేదు సొసైటీ. సో అది సోషల్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఆ అపార్ట్మెంట్ అయిన లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో కూడా ఇస్తున్నాడు రాబాయ్ రెంట్కి, వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, వీళ్ళు ఇస్తున్నారు, అట్లా కొంతమంది ఇవ్వట్లేదు, కొంతమంది ఇస్తున్నారు, కొంతమంది ఇవ్వట్లేదు, కొంతమంది ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు తీసుకున్న వాళ్ళు అందరూ అట్లానే ఉన్నారనుకోండి, మారతారు కదా. అందరూ అదే కావాలంటున్నారు, ఏం చేస్తారు? మారతారు కదా. ఎస్. సో ఇప్పుడు లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నారు, కొంచెం 5,000 ఎక్కువ ఇస్తారు. ఓకే, కొంచెం మీరు ఎక్కువ రేట్ అడితే కూడా వాళ్ళు ఓకే అంటారు. అంటే వాళ్ళు జాబ్ హోల్డర్స్, వాళ్ళు ఓకే అంటారు. మీకు డబ్బులు ఇంపార్టెంటా, వాళ్ళు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారా లేదా, మీ పిల్లల
అంతే you're not, they are not your kids to think that what they are doing, what they are not doing. So but you are getting extra income or not? Yes, you are getting extra income, right or wrong? Okay, so basically you can understand that కొంతమంది ఇస్తారు, కొంతమంది ఇవ్వరు, కొంతమంది ఇస్తారు, కొంతమంది ఇవ్వరు. సో ఇలాంటి సొసైటీలో ప్రాబ్లమ్స్ అవుతూ ఉంటుంది. వన్ డే విల్ కమ్, అందరూ ఏమంటారంటే రెంట్కి కావాలమ్మా, అచ్చా లివింగ్లో ఉన్నారా, ఓకే నో ప్రాబ్లం, అది చేయండి అంతే. రెంట్కి కావాలమ్మా, ఎస్. ఫ్యామిలీ అంటే పెళ్లి చేసుకున్నా, అది సరే అది చేయండి అంతే. సో కామన్. సో ఈ క్లైమాక్స్ అంటే ఈ సైకాలజీస్ మొత్తం సొసైటీ సైకాలజీ అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత ఓకే సొసైటీలో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. అదే బెంచ్ మార్క్, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ప్రోగ్రెషన్ స్టార్ట్. అంటే అలాంటి గొడవలే లేదు కదా ఇంకా, గాన్ కేస్. The effort to solve social problems can initiate social transformation. The effort to solve social problems can initiate social transformation. Traditional and modern societies అంటే ఏంటండి? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్ అని పదం వస్తూ ఉంటుంది. ఇండియా ఈజ్ ఏ ట్రెడిషనల్ అండ్ మోడర్న్ సొసైటీ మిక్స్ ఉంది. ఓకే, యూఎస్ఏ ఈజ్ ఏ మోడర్న్ సొసైటీ, జర్మనీ ఈజ్ ఏ మోడర్న్ సొసైటీ, శ్రీలంక ఈజ్ ఏ ట్రెడిషనల్ సొసైటీ, పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఏ ట్రెడిషనల్ సొసైటీ. సో ఇలా మనం వింటూ ఉంటాం. సో కొంచెం మనం దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం, సో దాట్ మీకు ప్రాపర్గా అర్థం అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ అండ్ మోడర్న్ సొసైటీ. ట్రెడిషనల్ సొసైటీ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఓకే సొసైటీలో ఇండియన్ సొసైటీ అంటే ఇండియా మొత్తమే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇండియన్ సొసైటీ మీన్స్ ఇండియా, కంప్లీట్ ఇండియా ఓన్లీ. అందరూ ఉన్న వాళ్ళు ఓకే అగ్రికల్చర్ డిపెండెంట్ ఎక్కువ ఉంటారండి. ఎస్, వెరీ ట్రూ సార్. విలేజెస్లో జిందగీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎస్, వెరీ ట్రూ. స్మాల్ స్కేల్ అండర్ డెవలప్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. ఎస్, వెరీ ట్రూ. టెక్నాలజీ అంటే ఓకే ఫర్నిచర్ ప్రొడక్ట్ చేసుకుంటారు కదా, ఓకే లో లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఇట్లా ఇట్లా సీసా అంటారు కదా, ఇట్లా అట్లా గుర్ర అట్లా మషిన్ ఉండదు. లో లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఎస్, కామన్ సెన్స్. ఓకే, లో లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తారు. ఎస్. కస్టమ్స్ అండ్ సింపుల్ సోషల్ స్ట్రక్చర్. సోషల్ స్ట్రక్చర్ కస్టమరీ బేస్డ్. ఈ కస్టమ్ ఆ కస్టమ్, మార్నింగ్ లేచి సూర్య నమస్కారం చేయాలి. ఓకే, మళ్ళీ తింటున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా తింటున్నా బిస్మిల్లా చెప్పాలి. ఓకే, అండ్ కస్టమ్ బేస్డ్. ఓకే, మళ్ళీ ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నప్పుడు కర్డ్ ఇంకా షుగర్ తినాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఒక క్యాట్ మన ముందు నుంచి వెళ్తే మనం వెళ్ళొద్దు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ కస్టమ్ బేస్డ్ ఉంటుంది సొసైటీ, కస్టమ్ బేస్డ్. సింపుల్ సోషల్ స్ట్రక్చర్. సోషల్ స్ట్రక్చర్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, మీన్స్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ వాట్ లైక్ నేబర్స్ ఉంటారు అంతే. నాట్ మచ్ రిలేషన్స్ అంటే తెలిసిన ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ ఉండవు. ట్రేడింగ్ రిలేషన్షిప్, బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ ఓకే అలాంటివి ఏముండవు. నార్మల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ సోషల్ స్ట్రక్చర్. బతుకుతున్నారంటే అందరూ బతుకుతున్నారు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ సొసైటీ. ఇన్ ట్రెడిషనల్ సొసైటీ హార్మోనీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దర్ ఈస్ ఏ హార్మోనీ. దర్ ఈస్ హార్మోనీ ఇన్ సోషల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఇన్ వాట్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. హార్మోనీ ఇన్ సోషల్ రిలేషన్స్. సొసైటీలో ఉన్న రిలేషన్స్లో హార్మోనీ ఉంటుంది. ఎవరి క్యాస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళే పెళ్లి చేసుకుంటారు, ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, సో సొసైటీలో హార్మోనీ ఉంటుంది. అండ్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మ్యారేజ్ కామన్గా ఒక పద్ధతిగా నడుస్తుంది, డివోర్స్ ఒక పద్ధతిగా అవుతుంది. ఓకే, ఎవరిది వాళ్ళది ట్రైబ్ బట్టి, వాళ్ళది రిలీజన్ బట్టి డైవర్స్ అయిపోతుంది. ఇంకా వాళ్ళ రిలీజన్ బట్టి పెళ్ళి అయిపోతుంది, అడాప్షన్ అయిపోతుంది. ఓకే, నార్మల్ సొసైటీలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్, ఫ్యామిలీ, మ్యారేజ్, డైవర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే నార్మల్ ఉంటాయి. అంటే ఎవరిది వాళ్ళది లా ప్రకారం నడుస్తుంది. ఓకే, ట్రెడిషనల్ సొసైటీలో దెర్ ఈస్ ఎ కన్సిస్టెన్సీ బిట్వీన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఫ్యామిలీ అంటే చర్చ్ ఇంకా టెంపుల్ ఇంకా మస్జిద్, వాళ్ళు చెప్పినట్లుగానే సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. నార్మ్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆల్సో. చర్చ్ ఇట్లా చెప్తే ఇదే కరెక్ట్ అంటే అదే ఫాలో అవుతారు అందరూ. ఓకే, టెంపుల్ ఎట్లా చెప్తే అట్లానే ఫాలో అవుతారు, మస్జిద్లో ఎలా చెప్తే అలానే ఫాలో అవుతారు. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఏ యాక్సెప్టెడ్ నార్మ్స్. ఓకే, ఫ్యామిలీ గురించి ఓకే ఏదైనా రూల్స్ చేసుకుంటే అదే రూల్స్ కరెక్ట్ అంటారు. ఓకే, సో ది యాక్సెప్టెడ్ నార్మ్స్ and patterns of behavior. The mechanism of social control operates through customs, folkways and mores, value based. Moorings ante value
వాల్యూ బేస్డ్గా ఉంటుంది సొసైటీ. ట్రెడిషనల్ సొసైటీ ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్డ్ ఓకే ఇన్ యువర్ డిబేట్ ఆర్ ఎవరైనా మీకు అడితే ట్రెడిషనల్ సొసైటీ అంటే ఏంటంటే మీరు చెప్పండి అగ్రికల్చర్ ఎక్కువ డామినెంట్, విలేజెస్లో ఎక్కువ లైఫ్ అంటే 68% ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ లివ్స్ ఇన్ విలేజెస్, స్మాల్ స్కేల్ టెక్నాలజీ చాలా తక్కువ వాడతారు, ఇంకా సోషల్ హార్మోనీ ఉంటుంది బికాస్ ఎవరిది కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఫాలో చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటారు, ఇవన్నీ చేసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఓకే. అండ్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గవర్న్స్ ది టోటల్ ఇండివిజువల్స్ అన్నమాట. ద మోడర్న్ సొసైటీ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై, నా ఇది ట్రెడిషనల్ సొసైటీ కదా, నా మోడర్న్ సొసైటీ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ట్రెడిషనల్ సొసైటీలో అగ్రికల్చర్, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్, అక్కడ ట్రెడిషనల్లో విలేజ్, ఇక్కడ సిటీస్, అక్కడ లో లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్, ఇక్కడ హై టెక్నాలజీస్, అండ్ అక్కడ కస్టమ్ బేస్డ్ సొసైటీ, ఇక్కడ రూల్ ఆఫ్ లా ఎట్లా ఉంటే అట్లానే, వెదర్ ముస్లిం అయినా సరే హిందూ అయినా సరే దట్ ఈస్ అనదర్ మ్యాటర్, లా విల్ ప్రివేల్. డెమోక్రసీ ఓకే ఒక పర్సన్ది నడవదు, ఒక ప్రీస్ట్ది నడవదు, ఒక మౌల్వీది నడవదు, ఒక బిషాప్ది ఒక ఫాదర్ది నడవదు. ఓకే డెమోక్రసీ అందరికీ ఎలా అంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది అలానే నడుస్తుంది. అండ్ కాంప్లెక్స్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అంటే సొసైటీ విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఇంటర్ కాస్ట్, ఇంటర్ రిలీజియన్, ఇంటర్ డైనింగ్, అందరితో తిరగడం, అందరితో కూర్చోవడం ఓకే. అండ్ వాట్ ఐ సే ఈజ్ దర్ ఇస్ నో అండ్ ట్రేడింగ్ చేయడం ఓకే. హూ ఆర్ యూ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. సో కాంప్లెక్స్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. మనం చాలా రిలేషన్స్ చేసుకుంటాం వాళ్ళతో ఓకే ఇన్ వేరియస్ వేస్. ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ సోషల్ రిలేషన్స్, న్యూ సోషల్ రోల్స్, న్యూ సొసైటీలో రోల్స్ and a result of transformation from the traditional to the modern society thence. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ట్రెడిషనల్ సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇఫ్ దే మూవ్ టువర్డ్స్ దిస్ న్యూ సోషల్ రిలేషన్స్ అండ్ దే టేక్ న్యూ సోషల్ రోల్స్ దెన్ ఇట్ మీన్స్ వాట్ ట్రెడిషనల్ సొసైటీ ఈస్ మూవింగ్ ఆర్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ వాట్ మోడర్న్ సొసైటీ. ఓకే అండి, ఎస్. కానీ okay, transformation from the traditional society to the modern society will attract tensions and frustrations, obviously tensions and frustration. Okay, to meet the changes of new patterns of behavior, okay, the way we are behaving, ఓకే ద వే వీఆర్ షేక్ హ్యాండ్. ఒకప్పుడు అంటే అమ్మాయిలతో మాట్లాడడమే చాలా కష్టం, మాట్లాడడం ఫేజ్ అయిపోయింది. తర్వాత గర్ల్స్ ఫాదర్స్ బాయ్స్ ఫాదర్స్ ఆర్ నౌ ఎట్ ద టైమ్ దే ఆర్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ వాట్ ఫీమేల్స్ యాజ్ ఫ్రెండ్స్, అది అయిపోయింది. మళ్ళీ షేక్ హ్యాండ్ అయిపోయింది, షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇప్పుడు ఏం నడుస్తుంది, హగ్గింగ్ నడుస్తుంది. ఓకే ఇది కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నారు. సో మెల్ల పేరెంట్స్కి అన్నీ సైకలాజికల్లీ వాళ్ళు సైకాలజీ అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఓకే అని ఫ్రమ్ ది నాన్ టాకింగ్ అంటే బాయ్స్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, గర్ల్స్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా అందరూ ఏమంటున్నారంటే వద్రాబాయ్ నా అమ్మాయికి నేను మిక్స్ కోయడ్లో పంపిస్తాను అంటున్నారు. ఎందుకు వాళ్ళకు కూడా తెలవాలి ఓకే బాయ్స్ ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంది, వాళ్ళకు కూడా నేర్చుకోవాలని గర్ల్స్ కాలేజెస్ ఎంత ఉన్నాయండి, మొత్తం తగ్గిపోయినాయి. ఓకే ఎందుకు ఒకప్పుడు అలాంటివి ఉన్న సొసైటీకి స్లోలీ ఇప్పుడు మార్పులు వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే ఫైన్. సో ద ఓల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్డర్, ఆల్రెడీ నడుస్తున్న ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆర్డర్ ఇట్ చేంజ్డ్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే కానీ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ ద పీపుల్ టు అడ్జస్ట్ టు ది ఎమర్జింగ్ సిచ్యువేషన్. కొంచెం టైం పడుతుంది పేరెంట్స్కి అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి. కానీ ఎందుకంటే ఈ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్కి ఏమంటారంటే ఓల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్లీ రిజెక్టెడ్. ఓకే పాతది ఫుల్లీగా రిజెక్ట్ చేయరు అండ్ కొత్తది ఫుల్లీగా యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఓకే old is not fully rejected and new is not fully accepted. Okay, this phase is called as transition phase. ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్లోనే చాలా గొడవలు అవుతాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. సో ఈ ఫేజ్ మనం సస్టైన్ చేస్తే ఓకే ఓల్డ్ విల్ బీ ఫుల్లీ రిజెక్టెడ్ అండ్ న్యూ ప్యాటర్న్స్, న్యూ బిహేవియర్స్, న్యూ సోషల్ రిలేషన్స్ ఓకే వీ విల్ బీ ఫుల్లీ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే న్యూ సోషల్ రిలేషన్స్ అంటే ఒకప్పుడు ఓన్లీ హిందూ గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ ముస్లిం గాట్ మ్యారీడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ముస్లిం గాట్ మ్యారీడ్, హిందూ గాట్ మ్యారీడ్. యూ నో ద లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కత్రినా కైఫ్ అండ్ వికీ కౌశల్. ఓకే ముస్లిం ఉమెన్ అండ్ హిందూ
మెన్. సో న్యూ సోషల్ రిలేషన్స్. ఒకప్పుడు ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద కాస్ట్, విత్ ఇన్ ద రిలీజనే తెచ్చుకునేవాళ్ళు. నో రిలేషన్స్ కొత్తగా వచ్చినాయా లేదా? న్యూ సోషల్ రిలేషన్స్ వీ హ్యావ్ గాట్. ఓకే, సొసైటీలో కొత్త రిలేషన్స్ ఉంటున్నాయి. అండ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఐ ప్రమోటెడ్. వై ఐ ప్రమోట్ బేసికలీ మీన్స్ ఒక కొత్త బ్రీడ్ వస్తుందండి. ఓకే, ఏ న్యూ జనరేషన్ ఆఫ్ న్యూ బ్రీడ్ వస్తుంది. వాళ్ళది జెనెటిక్ మేకప్ కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఎథ్నిసిటీ అండ్ రేసెస్ హ్యాస్ టు మింగిల్ సో దట్ ద సొసైటీ విల్ evolve in a more better ones, more advancements, more evolving ones, more okay adaptable ones. Okay, now before and after transformation. In the pre-transformation phase, transformation అయిన కంటే ముందు, in the pre-transformation phase, the people develop their own way of life. అంటే వాళ్ళే డెవలప్ చేసుకుంటారు. ఇట్లా ఉందాం, ఇట్లా ఏది తిందాం ఎక్సెట్రా. న్యూ అంటే ఓల్డ్ సోషల్ రిలేషన్స్, మమ్మీ డాడీ ఫాదర్ చాచా చాచీ మామ మామీ. ఓకే, వాళ్ళ దగ్గర ఇంట్లో ఉన్నవి నార్మ్స్. ఓకే, అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్, అక్కడ ఉన్న నార్మల్లీ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఏం చేస్తున్నారు అదే చేస్తుంటారు అండ్ అదే కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. దే కన్జ్యూమ్ ద సేమ్ థింగ్. బర్గర్స్ ఇవన్నీ తినరు, ఓన్లీ రైస్ తింటారు. With the process of transformation అయిన తర్వాత people are required to adjust themselves to the new requirements, right? Yes. In the transformation phase, they find difficulties in moving away from the age-old habits. Okay. ఏజ్ ఓల్డ్ అంటే ఒక పాత కాలం నుంచి వాళ్ళు నడుస్తున్న ఆ కష్టంకి వాల్యూకి వాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్కి మారాలంటే చాలా కష్టం అవుతుందండి, చాలా కష్టం అవుతుంది. ఒకప్పుడు ఒక ఐటమ్ సాంగ్, ఒక హాట్ సాంగ్ చూడాలంటే మమ్మీ డాడీ ముందు కొంచెం వీ వర్ వెరీ మచ్ షై. ఓకే, స్టిల్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ షై, బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ నేఫ్యూ, హీ ఈజ్ నాట్ షై. He loves item numbers and she loves item numbers. They will put it and we have adjusted to it because we are also young, but because they followed some our old age customs వాళ్ళు follow చేసుకున్నారు కాబట్టి they were not open to all those things in front of us, so we are unable to show that thing to them. We do want to see, but we will not just to respect them, we will say that we'll change the channel. Kani we accepted it, and nowadays what happening, the father, mother and parents itself are giving what like skirts ఇస్తున్నారు పిల్లలకి. ఓకే, దే ఆర్ ఓన్లీ గివింగ్ వాట్ ఫ్రాక్స్ ఇస్తున్నారు, స్లీవ్లెస్ ఇస్తున్నారు. సో దే ఆర్ జీన్స్ అండ్ టీ-షర్ట్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, అబ్బాయిలు టోన్ జీన్స్ వేసుకుంటున్నారు అండ్ ఇట్ వాస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బిఫోర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మూవీలో చూడడం ఏంటంటే వాళ్ళే వేసుకుంటున్నారు కదా, అంత సొసైటీ ప్రోగ్రెస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ అందరికీ సూదింగ్గా ఉంటే మంచిది ఉంటే దట్ ఈస్ ఆల్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద సొసైటీ, అంతే ఉండాలి అట్లానే. ఇండియన్ సొసైటీకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇండియా అటైన్డ్ హర్ ఇండిపెండెన్స్ బై ఫాలోయింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ స్ట్రగల్. మనం స్టార్ట్ చేసినాం మోడరేట్ ఫేస్ నుంచి, మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫేస్ వరకు వెళ్ళినాం, తర్వాత రెవల్యూషనరీ. సో ఇండియా హ్యాస్ సెడ్ మోడరేట్ ఫేస్ నాన్ వైలెంట్, extremist says violent, they say extreme violent revolution. Then India has also said what? At extreme Gandhiism. Okay, extreme non-violence. Gandhiism, moderates only non-violence, extremist violence, revolutionary Bhagat Singh, extreme violence in Imata. Okay. So India has seen every other aspect of rebellion. Okay, sometimes we have seen revolutionary methods. For example, the revolts of 1857, 1942, and by and large, though by peaceful means, yet determined resistance to colonialism. Okay, so Indian society has want to overthrow the Britain power. Okay, the Britain power acted just like a parasite on us. Parasite on us means taking all our resources and kicking them every other day with lot poverty, with unemployment, with brain drain, etc. Drain of wealth also, and many other things are there. So we want to kick out them from our country because they followed policies of oppression, they followed policies of suppression on the people of the country. So we don't want them. So manam manchiga kuda cheppinam, petition lo kuda cheppinam, protest kuda chupichinam, then we have used the guns, we have revolted, we have done everything, and we have seen violence also, and obviously we have seen large part of non-violent struggle by the Gandhiji also. Right. So Indian society ki anni dorkirayi anamata. India being an ancient civilization is characterized by certain traditional institutions. Indian society IVC 2350 BC to 1750 BC, 2300 BC to 1750 BC అప్పుడు నుంచి ఉంది మనకు కథ. Civilization of India 3000 centuries ago.
ఓకే, సో ఇండియన్ సొసైటీకి అనుకోవచ్చు మీరు అంత ఫ్రమ్ 3000 ఇయర్స్ ఎగో నుంచి మన సొసైటీ ఎవాల్వ్ అయిందంటే అప్పుడు నుంచి వస్తున్న కల్చర్స్, వాల్యూస్, కస్టమ్స్ ఎంత ఎలాబరేట్గా, ఎంత గట్టిగా ఉన్నాయేమో, రైట్ ఆర్ రాంగ్? మళ్ళీ అది అన్నీ వెళ్ళాలంటే కష్టం కదా. ఎస్, సో ఇండియన్ సొసైటీ చాలా యాన్షియంట్ సివిలైజేషన్ ఇది మాట, క్యారెక్టరైజ్డ్ బై వాట్ సర్టెన్ ట్రెడిషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, లైక్ కాస్టిజం ఇప్పుడు కూడా ఉంది మన కంట్రీలో, అండ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది మన కంట్రీలో, జాయింట్ ఫ్యామిలీ, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అండ్ అన్టచబిలిటీ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉంది. సో ఇండియన్ సొసైటీ ఈజ్ అ మిక్స్ ఆఫ్ వాట్, ట్రెడిషనల్ సొసైటీ అండ్ ఏ మోడర్న్ సొసైటీ. Okay, apart from this age old tradition still exist in our country, there are certain new structures also there, such as modern state, okay, DPSP, social welfare concept, equality, equal justice, men and women are equal. So ilanti undi, democracy kuda undi, democracy a modern principle, organizations for the planned development, janalki ela anni istam, anni facilities istam, oka organized way lo cheyali, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చేయాలి. ఇన్ ద పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్ తర్వాత, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ 1947 తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా has taken lot of efforts, government of India have taken lot of efforts to remove what, to remove the age old social evils, to remove the age old social evils. Okay, so గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సే కన్సల్టెడ్ మీన్స్ వెరీ 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 సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్స్ తీసుకున్నామన్నమాట. త్రూ కాన్స్టిట్యూషన్, అది కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్ అన్నమాట. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టి సొసైటీ మారదామని ట్రై చేసినాం. ఓకే, అవర్ లీడర్స్, సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇంకా ప్లాన్ డెవలప్మెంట్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఈక్వల్ సొసైటీ ఇన్ ఇండియా, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ జస్ట్ అండ్ ఈక్వల్ సొసైటీ, జస్ట్ అండ్ ఈక్వల్, అందరికీ సమానంగా చూడాలి, అందరికీ సమానంగా రిసోర్సెస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అది మనం యాక్ట్స్తో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్సర్ట్ చేసి అన్టచబిలిటీ ఆర్టికల్ పెట్టి, ఇంకా 15 ఆర్టికల్ 15, ఆర్టికల్ 16, ఈపీఎల్, ఈబీఎల్ ఇవన్నీ ఇచ్చి సొసైటీలో ఉన్న ఈవిల్స్కి మనం తీయడానికి ట్రై చేసినాం త్రూ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, డిస్పైట్ దీస్ ఎఫర్ట్స్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఈవెన్ టుడే ఇన్ సెవెరల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అన్టచబిలిటీ ఈస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఉమెన్ ఈజ్ స్టిల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్ఫీరియర్ టు మెన్ ఇన్ మెనీ సొసైటీస్. స్టిల్ అంత చేసిన తర్వాత కూడా ఓకే, డౌరీ అడుగుతున్నారు. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది మేజర్, ఉమెన్తో పెళ్లి చేసుకోవాలని డౌరీ అంట. దట్ ఈస్, వేర్ ఈస్ దిస్ ప్రిన్సిపల్, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఓకే, వై టు గివ్ మనీ టు గెట్ మ్యారీడ్, దట్ టు ఫ్రమ్ ద గర్ల్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ issues with social transformation. Certain social problems like directly linked with social transformation. Konni social problems directly they are linked with what? Social transformation. The process of rapid economic development and industrialization. Rapid economic development and industrialization are bound to take place in modern society. Modern society lo definitely okay rapid industrialization చూస్తాం మనం. ఓకే, సో కానీ ఏమైందంటే ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేస్తున్నాం మనం ఇండియాలో, కానీ ఇట్ ఈస్ అగైన్ హ్యావింగ్ ఇష్యూస్ లైక్ అన్ని ఏరియాస్లో సేమ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వట్లేదు. బీహార్, యూపీలో అది మోడర్నైజ్డ్ కాలేదు, ఇండస్ట్రియలైజ్ కాలేదు. అక్కడ జీన్స్, ఫ్రాక్లు ఇవన్నీ ఏమీ ఉండవు, మళ్ళీ ఇండస్ట్రీస్ ఉండవు. అదే మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ చాలా డెవలప్గా అయినాయి, ఢిల్లీ, ఆల్ మెట్రోస్. సో మోడర్న్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మనకు ఒక కొత్త ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. మళ్ళీ ఇంకా కొత్త ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది, పొల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల, మళ్ళీ ఎకలాజికల్ డిగ్రేడేషన్ అవుతుంది, క్లైమేట్ చేంజ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది, స్లమ్స్ ఆర్ ఆల్సో లింక్డ్ విత్ వైలెన్స్ అండ్ క్రైమ్. సో మోడర్నైజేషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మనకు కొత్త కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే మోడర్నైజేషన్ అన్నారు, మళ్ళీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే పొల్యూషన్ కూడా ఉంది కదా. ఓకే, సో ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? నా సొసైటీ ఈజ్ ఆన్ ది ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ లేదు, ట్రెడిషనల్ అన్నారు, తర్వాత ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వచ్చింది, మోడర్న్ అన్నారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం నడుస్తుంది? ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేయలేం, ఎందుకు? ఎన్విరాన్మెంట్ హామ్ అవుతుంది, సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ చేద్దాం, సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ చేద్దాం. ఇది మారాలంటే
ఓకే, ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ టు ది సస్టైనబుల్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మారాలంటే మనం రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ యూస్ చేయాలి. సో ఇండియా ఈస్ ఫైటింగ్ ఇన్ ఆల్ ది గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ది క్లైమేట్ చేంజ్ ఆర్ నాట్. నో, వీ విల్ నాట్ స్టాప్ వాట్ ఎమిటింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్. Okay, but we'll try to do this, that, etc. But don't ask us to reduce the carbon dioxide emissions because we have not developed our society. So India is fighting with the India is becoming the voice of many nations in front of what UNFCCC platforms, United Nations Convention for Framework for Climate Change. Akada India is fighting for all the countries who are not able to tell. India ఇప్పుడు గొడవ జరుగుతుంది కదా ఇండియాకి ఇంకా UNFCCCకి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? మనం చేస్తామని అంటున్నాం, వాళ్ళు చేయొద్దని అంటున్నారు. సో ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలంటే డెవలప్ కంట్రీస్ సైకిక్ చేంజ్ అవ్వాలి కదా, చేంజ్ అవ్వాలి. ఈ పీరియడ్లో విల్ సీ వాట్ నో కాంక్రీట్ అవుట్కమ్ చూడం మనం. ఓకే, మనకు ఏది ప్రాపర్గా అవుట్పుట్ రాదు. ఓకే, డెమోక్రసీ సపోజ్ టు ప్రొవైడ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్. డెమోక్రసీ బిలీవ్స్ ఇన్ లీగల్ అండ్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ. ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు ఇంక్రీజ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. ఐఎమ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, నా వాయిస్ కూడా మీరు వినండి. సో డెమోక్రసీలో మీరు ఒక పార్ట్, మీరు ఓట్ వేస్తున్నారంటే మీరు ప్రౌడ్గా చేస్తారు. ఎందుకు? ఐఎమ్ గివింగ్ ఓట్ టు ది పార్టీ, ద పార్టీ విల్ కవర్ ఆన్ మై ఓట్ లైక్ దట్. సో హ్యూమన్ డిగ్నిటీ అండి, ఇట్స్ సపోజ్ టు ఇంక్రీజ్ వాట్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఎలక్షన్స్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ హ్యావ్ ఎంకరేజ్డ్. ఎలక్షన్స్ వల్ల ఏమైంది? రీజనలిజం అయిపోయింది. ఓకే, కమ్యూనలిజం స్టార్ట్ చేసిండ్రు, కాస్టిజం స్టార్ట్ చేసిండ్రు. ఓకే, సో డెమోక్రసీ ఎందుకు ఇచ్చినాం ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి? డెమోక్రసీ ఎందుకు ఇచ్చినామంటే అందరికీ సమానంగా రైట్స్ దొరకాలి, అందరూ హ్యూమన్ డిగ్నిఫైగా ఫీల్ అవ్వాలి, దట్ దే హ్యావ్ ఎలెక్టెడ్ ఎ గవర్నమెంట్. అలాంటి సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, అలాంటి ప్రౌడ్నెస్ ఉండాలి వాళ్ళకి. సో డెమోక్రసీ అందుకే ఇచ్చినాం. కానీ ఈ డెమోక్రసీకి మనం వేరేలాగా కూడా మిస్యూజ్ చేసి రీజనలిజం, కొత్త ఈవిల్స్ క్రియేట్ చేసినాం, రీజనలిజం క్రియేట్ చేసినాం, కమ్యూనలిజం క్రియేట్ చేసినాం, కాస్టిజం క్రియేట్ చేసినాం. యాదవ లీడర్ ఉంటే అన్ని ఓట్స్ యాదవాకే, ముస్లిం లీడర్ ఉంటే అన్ని ఓట్స్ ముస్లిం. దీనికోసం చేసినామా డెమోక్రసీ? మనం దీనికోసం చేయలే కదా డెమోక్రసీ ఎందుకు చేసినాం మనం? డెమోక్రసీలో ఓకే, ఎవరు మనకు డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ చేస్తారని చెప్తారు. ఓకే, ఎవరు ప్రాపర్గా కంట్రీకి నడిపించి అందరికీ సమానంగా చూస్తారు. ఎవరైనా లా వైలేట్ అయితే అది ముస్లిం అయినా సరే, హిందూ అయినా సరే, సిక్ అయినా సరే, జైన్ అయినా సరే, ఎవరైనా లా వైలేట్ చేస్తే అందరికీ సమానంగా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఎవరైనా మంచిగా చేస్తే అందరికీ సమానంగా అవార్డు ఇవ్వాలి. ఏ రీజన్ అయినా సరే, అది యూపీ అయినా సరే, అది అస్సాం అయినా సరే, అది తెలంగాణ అయినా సరే, అది కేరళ అయినా సరే, ఎవ్రీ స్టేట్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ గివెన్ ద రిసోర్సెస్ టు గవర్న్ దర్ కంట్రీ ఆర్ నాట్, టు గవర్న్ దర్ స్టేట్ ఆర్ నాట్. ఎస్, డెమోక్రసీ అందుకే ఇచ్చినాం. ఓకే, కానీ మీరు ఏం చేసిండ్రు? డెమోక్రసీలో కాస్టిజం తీసుకొచ్చిండ్రు, కమ్యూనలిజం తీసుకొచ్చిండ్రు, రీజనలిజం తీసుకొచ్చిండ్రు. హిందీ ల్యాండ్ ఒకటంట, మళ్ళీ తమిళ్ ల్యాండ్ ఒకటంట, తెలుగు ల్యాండ్ ఒకటంట. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ది డెమోక్రసీ. Democracy is now seen in from another mirror which is destroying the total fabric of Indian society అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఫైన్. నౌ అఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ డబ్బులు అవ్వడం వల్ల, ఎక్కువ లీజర్ అవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే, ఓకే, అఫ్లుయెన్స్ అండ్ లీజర్స్ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ సొసైటీ. ఈజీగా పని చేయడం, మంచి బండిలో వెళ్ళడం, ఏసీలో ఉండడం, ఈ అఫ్లుయెంట్ అండ్ లీజర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ మోడర్న్ సొసైటీలో. అంటే ఆ రూరల్ ఏరియాలో మీరు ప్లఫింగ్ చేస్తే, మీరు మడ్ ఇంట్లో ఉంటే, మీరు చిన్న ఇంట్లో ఉంటే, హట్ ఇంట్లో ఉంటే, ఓకే, యు ఆర్ నాట్ మోడర్న్ అని చెప్తారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? కానీ అఫ్లుయెన్స్ అండ్ లీజర్, ఎంత లీజర్ టైం ఉంటే, మీకు ఎంత డబ్బులు ఉంటే మీకు మోడర్న్ అని అన్నారు. కానీ at the same time, this more money with you has created the problems to the people like loneliness. అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చాలా లోన్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. వాళ్ళకు ఏంటంటే దే ఆర్ అన్ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దర్ ఫ్రెండ్స్. ఆల్కహాలిజం ఎక్కువ అయిపోయింది, డ్రగ్ అడిక్షన్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. హైలీ ఇండస్ట్రియలైజ్ సొసైటీలో ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అండి. స్ట్రెస్, లోన్లీనెస్, ఆల్కహాలిజం, డ్రగ్ అడిక్షన్. జస్ట్ లైక్ ఆర్యన్ ఖాన్, రియా చక్రవర్తి, సుశాంత్ సింగ్ రాథోడ్, అందరికీ డ్రగ్ అడిక్షన్. Okay, it is found like that. So maybe if you are loving him, so don't mind for that. But I'm just trying to say that. So recently Ananya Pandey also went to the drug addiction case. So you can understand that in high society lo affluence and leisure వాళ్ళకి చూసి మోడర్న్గా, they are very modern అని అంటారు. కానీ they are suffering from what? This kind of evils, drug addictions, okay, alcoholisms, etc. so and so forth.
సో మోడర్న్ ట్రెడిషన్ నుంచి ట్రెడిషన్లో ఉన్న ప్రాబ్లం తీయడానికి మోడర్న్కి వెళ్ళినాం. మోడర్న్ వెళ్ళిన తర్వాత అదే బెటర్ అనుకున్నాం, కానీ అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్, పొల్యూషన్లు, ఎకనామిక్ డిగ్రేడేషన్ ఇవన్నీ కూడా చూసినాం. ఆల్కహాలిజం, డ్రగ్, మళ్ళీ ఇది తీయాలి. ఓకే, రైట్, fine. This is all about your social transformation. Okay, thank you for hearing to me. Do subscribe to the T1 channel and keep watching us our videos, and do share the videos to everyone. Thanks a lot. Bye bye. Very good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. Today we are starting not starting. Already we have done 2-3 aspects, 2-3 chapters in that. So this chapter, social transformation, it is in Group 2, TSPSC, Telangana State Public Service Commission. Group 2, third section, which is nothing but heading is issues of development and change. Okay, ide kada andi mana syllabus, right? Issues of development and change. Okay, ఇది మా థర్డ్ సెక్షన్ టైటిల్, ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చేంజ్. ఈ థర్డ్ సెక్షన్లో థర్డ్ యూనిట్లో లాస్ట్ వర్డ్స్ అంటే లాస్ట్ లైన్లో మీకు ఒక టర్మినాలజీ కనిపిస్తుంది, ఒక కాన్సెప్ట్ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as social transformation. Okay, so group 2, third section. Okay, nothing but the unit name is issues of development and change. దానిలో మనకు one chapter is there, that is called as social transformation. Presented by my Sujath. Welcome to T1 Academy. I hope that you're all watching us very continuously.